सुधा सहित रत्नार प्रणयर प्रीति। मु भूली जाइली मु किए आ सीए किए। केवल दिशुथिला सुधा दीदी सतेज मुहरे थरुथिबा ओठ, जेमिति मते अनुरोध करी अधिकार जाहिर करने को डाकुची। मु तांको मुह उठेई देखिली। सी टिके लाज लाज चाहाणी रे मते देखी आखि फेरेई नैथिले। केशर झापसा आलोडना रे मते से आखि टाणी धरिथिला। मु आंकी देइथिली गोटे चुंबन तांको मथारे। से भिड़ी धरिथिले मो हाथ। लागुथिला बोधे प्रथम स्पर्श। डरी डरी मिसेइथिली ओठ। अनुमति भंगी रे से दूरेई देइथिले मो भय। से राति दुहें हजि जाइथिलु दुहींक भितरे एक अजणा रास्ता रे। भूली जाइथिलु ए समाज, परिचय आ संपर्क। संपूर्ण कहानीटी कौन आसतु शुणा। मु डॉक्टर रत्ना सामल। डाक्तरी पेशारे मोर 5 वर्ष हो गलानी। परिवार कहिले बाबा, बोऊ, सान भाई आ भाउज। एबे किंतु घरे केवल बाबा, बोऊ आ मु। बयस मते 35 हो गलानी। हेले आज भी बोऊ आखिरे मु छोट पिला। सान भाई एबे इंजीनियर। बाहा हेला परे ता स्त्री सह से पोस्टिंग होइतिबा सहर रे रहुची। ओहो मु ना, मु बाहा हेइनी। कारणटा आगु जानिबे। बोऊ कथा मानी घर पाखरे ही मो क्लिनिक करिछि। जेमिति टिके परे टिके बोऊ आसी मते देखिकी जाई परिबो। हाँ, मो बोऊ सेमिति। मो पाई मो जीवन से। मु जदि आदि बंचिछि तेबे मोर प्रत्येक निश्वास केवल मो बोऊ नारे। केते राति बसी सी मो लुह पोछिछि तो केते दिन मो पाई लुह डाळिछि। तेणु तार सफा सफा आदेश जे मु सब बेले ता आखि आगरे जेमिति रुहे। जेते स्ट्रेस हेउथाउ ना काहींकि रिलैक्स पाई मो पाखरे दुईटा जादू थाए। गोटे मो बोऊर कोल, आउ गोटे महानदी नदी पठा। थरे ता कोଳରେ मुंड रखिदेले आउ थरे नदी पठारे बुली आसिले मु पूरा रिलैक्स हो जाए। से दिन बाबा, बोऊ आ सान भाई घर को जाइथांती। मु बोऊ को मने पकई एका एका घरे थाए। पुराना बही सबू सजाड़ी रखु रखु नजर पड़िला से पुराना डायरी उपरे। मु जेते नजर फेरइबा को चेष्टा कले भी हाथ बारंबार टाणी हो गला से बंद थिबा डायरी आड़कू। मु ए नीरव बेलारे किछि कोलाहल साउंटिबाकू डायरी को आनी देखिली। पृष्ठा लेउटाई देखु देखु अजाणतरे खसी पड़िथिला एक फोटो। फोटो को उठेई मन भरी देखिली। ए डायरी रो पुराना तारीखर बार्धक्य रे से फोटो जेमिति एक नुआ यौवनर चमकरे चमकुथिला। आ फोटोर पछपटरे सुनेली काली रे गोटे असजड़ा हार्ट शेप तले लेखा थिला इंग्राजी रे माई गर्ल आ ओडिया रे प्रेमिका। फोटो देखी किछि साउंटा हस सह दुई टोपा लुह झरी पड़िला से फोटो उपरे। मो आखिरु चश्मा काढ़ी लुह पोछि हाथरे से फोटो को छुई भावनार समय गाड़ी रे बाहरी गली किछि वर्ष तलर से समय को। आ पुणी थरे से फोटो रे लुचि छिबा एक अकुआ कहानी को लेखिबाकू। जेबे मु हाईटेक कॉलेज रे एडमिशन करिथिली। डाक्तर हेबा मोर पिला दिनर स्वप्न। पिला बेलू बहुत थर दर्पण आगरे बापांकर से ढिला धड़ा सार्ट को पिंधि निजको डॉक्टर भावरे परिचित करिछि निज सह। तो केबे पुणी हाथरे बापांको गामुछा को कांधरे स्टेथोस्कोप करी पकई चिल्लाउथिली, जोरे निश्वास निय, आहुरी जोरे निश्वास निय। एमिति केते दिन घर कंपेइछि। शेषरे मो स्वप्न को पूरा करिबाकू बाबा मोर युक्त 2 रे भल नंबर रखी पास करि सारी नीट रे भल स्कोर करिबारु MBBS रे एडमिशन करदेले। स्वप्नर ठिकणा रे पहुँचीबा पाई आरंभ हो गला प्रयास। आ भेट हैला जणे अचिन्हा मनीष प्रभुदत्त। प्रभुदत्त मोर सीनियर। तेणु प्रथमे तो मु तांकु प्रभुदत्त भाई कही डाकुथली। धीरे धीरे भाईटा उबेई जाई खाली प्रभुदत्त, पुणी प्रभुदत्तरु प्रभु। जेहेतु कॉलेज रे नुआ तेणु सांग सेमिति केही नथिले। केवल प्रभुंक सह जहा परिचय प्रथम दिनरू। केमिति हेई नथांती जे
मो सांगर बड़ भाई बोली मो सांग तांको मो कथा कहिथिला। तेणु प्रथम दिन सी ही जड़े जी मते मो डिपार्टमेंट चिन्हैथिले। मते लाइब्रेरी आरंभ करी प्रिंसिपाल ऑफिस जाए बुलेकरी सबू देखैथिले। सेथिपाई तांको सह आत्मीयता टिके अधिक। माने ए बुलाबुली केतेबेले जे प्रेमर रूप नहीं गला मु सतरे जानी पारि नथली। प्रभु सह कॉलेज रे बीतीथिबा से सब मुहूर्त सबुबले मो आखिरे नाची जाउथिला। नुआ नुआ प्रेम जेतेबेले मन भी भारी बदमाश करुथिला। इच्छा हेउथिला सांग मानकू मो हैंडसम प्रेमिक को देखई टिके देखई हेबाकू मते से केते भल पांती एहा कही टिके फुलेई हेबाकू। हेले भाग्य खराब सांग माने समस्ते निज निज क्यारियर पई अलग अलग कॉलेज रे। सेथिपई बड़ चिंता मोर। आ चिंता करिबिनी केमिति? केही तो जने सांग रहिबा कथा ना जहाकू साक्षी रखी घर लोकंको आगरे आमे बुलिबाकू जाई पारि थांते। हेले से सबू किछि नाही। मो प्रेम डिमिरी फल परी झड़ी जाउतिला सिना हेले कहि पारु नथली। मु प्रभुंकु ए कथा बहुत थर कहिछि कि सबु किछि मो पाखरे अछि। घर परिवार प्रेम भल पाइबा तथापि काहेकि के जानी गोटे शून्यस्थान सबुबले मो मन भितर रही जाउछि। आ से कहूतिले ए शून्यस्थानटा गोटे सांगर निश्चिंत जहाकू तुमे तुमर सबु कथा शेयर करि परिबो। नुआ नुआ सांग मानकु ठारु दूरेई एका पड़ुछ तो तेणु एमिति अनुभव हेउतिबो। व्यस्त हुओनी मु अछि ना तुम पाखरे एका काहींकि हबो। मते भी तांको कथा ठीक ही लागिला। तेणु ए सबु चिंता छाड़िकी प्रभु सह प्रेमर राजमहल गढ़िबारे व्यस्त होईगली। से दिन रूम रे केही नथिले। मु एका बसी प्रभु सह फोन रे कथा हेउथाए। कथार मोड़ एमिति बदली गला जे आमे दुहे कଳି लागिगलु। आ बाबू तांकर रागिकी फोन काटिदेले। जेते कॉल कि मेसेज कली किछि भी रिप्लाई नहीं। मु भी बहुत जिद्दी मु भी आउ फोन कलिनी देखिबा केतेबेले करूछ एहा कहिकी टिके सोशल वेबसाइट ऑर्कुट खोलिकी देखिली। सबु गुण मोर भल जे हेले खाली टिके क्षण कोपी। मु ऑर्कुट बेसी व्यवहार करेनी। बहुत दिन परे खोलिथिबारु सबु नोटिफिकेशन आ फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करुथिली एवं किछि किछि रिक्वेस्ट ग्रहण करिकी बाकी सबु डिलीट करुथिली। ऑर्कुट देखु देखु केही जणे मो फोटो रे मंतव्य देले। अवश्य सी मो फ्रेंड लिस्ट रे नथिले। जेहेतु मंतव्य देले मु तांको प्रोफाइल को जाई टिके डिटेक्टिव साजिली। प्रोफाइल रु जानिली तांको ना कुमारी सौदामिनी। से मो सहरर माने मो घरटारू मात्र किछि दूर। हेले केबे भी तांको मु देखि नथिली। एई प्रथम थर ऑर्कुट रु देखिली। भाबी भाबी रिक्वेस्ट भी पठेली। एतिकी बेले बाबूंकर फोन आसीगला। मु जमा फोन रिसीव कलिनी। एते राग कौन पाई मो एते फोन कली एते मेसेज कली एबे जाई फोन कले हेले कौन करिबी। एते कॉल देखी मनटा टिके तरड़ी गला। मुह फुलेई कथा हेली। काई मते फोन करिच मु किए कि तुमर? मु मरी जाइछि सेथिपाई तो मो फोन उठाउ नथिल। मनैबा गुण बहुत भल भाबरे जणा। केते मिठा मिठा कथा कही मो रागकू पानी फटका परी मिळेई देले। परदिन कॉलेज रे देखा हेई पुणी नाली गोलाप सह चॉकलेट रे मानभंजन हेला मोर। सतरे प्रभु पाई मो निजको बहुत स्पेशल अनुभव करुथिली। क्लास सारी मो रूम रे बसी पढ़ुथाए आउ टिके टिके फोन को भी देखुथाए। हाँ आज्ञा ठीक भावुचंती काले प्रभुंकर मेसेज कि फोन आसीबो सेइथिपाई। हेले ऑर्कुट रे गोटे मेसेज आसीथिला। हाय मते जानिछ कि? मेसेजटा सेई सौदामिनी ही करिथिले। मु कहिली नाई मु जानिनी। काली आपण मो फोटो रे मंतव्य देइथिले। जेहेतु आपण आम सहरर आ झियो पिला भी तेणु कौनसी संकोचन न रखी मु रिक्वेस्ट पठेदेली। सौदामिनी सेपटू लिखिथिले अरे एते विवरणी काहींकी देउछ मते जानिछ कि नाही पचारिली। कारण मु तुमको जानिछि। मु पचारिथिली आपण मते जानिछंती केमिति? सौदामिनी उत्तर देइथिले हाँ तुमे भद्रक कॉलेज रे पढ़ुथिल ना? मु तुम सीनियर थिली। तुमे से दिन कॉलेज रो एनुअल फंक्शन रे गीत गाइथिल तुम मिले दिल खिले। मु आश्चर्य होई लिखिथिली अरे सतरे तो मुई गीत ही गाइथिली। आपणकर मने अछि? जा हेउ ए कर्कश काउर स्वर
ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସୌଦାମିନୀ ସେପଟୁ ଲେଖିଥିଲେ। ହା ହା ହା। ଆରେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମ ସ୍ୱର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣ କୁହନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବି ମୋତେ ତୁମେ ନ କହି ଏଥର ତୁ କୁହ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ସିନିୟର, ମାନେ ମୋ ଦିଦି, ସୁଧା ଦିଦି। ସୁଧା ଦିଦି ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି, ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହିଁ କହିବି। ସତରେ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କର ସେ ତୁରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବାଏ କହି ରହିଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ସହ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଗଲି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ସହରିଆ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ବି ପରିଚିତ ନଥିଲି। ଆସିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ହେଇଥିଲା ମୋତେ। ଏ ଗହଳିର ଛାତିକୁ ଚିରି ଟିକେ କୋଳାହଳ ମୁଁ ବି ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଭୁଲି ମୁଁ ମୂକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଘୁରି ବୁଲିଲି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଗହଳିଟାରୁ ଆଇଜି ପାର୍କର ନିର୍ଜନ ଯାଏ, ଧଉଳିଗିରି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର ଯାଏଁ। ଶେଷରେ ପାଦ ଆଉ ମନରେ ଲଗାମ ଲଗେଇ ଜିନିଷ କିଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା ଯେତିକି ମୋ ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା 50 ମିସ୍ କଲ୍। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲି ଏତେ ଥର କଲ୍ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି। ସହରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଶବ୍ଦରେ ଫୋନ୍ କେତେବେଳେ ନୀରବ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ 5 ଥର କଲ୍, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସତ କହିବି, ମୋ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ବାପା ଖାଲି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଉଠାଇ ନଥିଲୁ? ତୋ ବୋଉ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବୋଉ ତୋ ସହ କଥା ନହେଲେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ବାପା, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବୋଉ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁର ଏତେ ମିସ୍ କଲ୍ ମୋ ମନରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୋଉ ସହ କଥା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ବହୁତ ଥର କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ। ବାବାରେ, ସେ ଯେଉଁ ରାଗ, ପୁରା ସତେଜ ନାଲି ଲଙ୍କା ପରି। କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ବଞ୍ଚିଛି, ମରିନି ମୁଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲନି? ମୋତେ କାହିଁକି କହିକି ଗଲନି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲି। ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ ଏମିତି କରିନି, ବୁଲିବାର ଯୋଜନା ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଭୁଲ ଯେହେତୁ ମୋର ଥିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲି, ତଥାପି କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇଲିନି। ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ହଁ, ସିଏ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଶରୀରରୁ ବି ଆଉ ମନରୁ ବି। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ନିଜ ମନରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥାନ୍ତି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଦିନ ନ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଅଧରାତିରେ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି? ରୁମ୍ମେଟ୍ ବି ଶୋଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ଭାବି ପୁଣି ଅର୍କୁଟ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କର ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ। ତା ସହ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମେସେଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଦିନ ସାରା, ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ, କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ମେସେଜ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ମେସେଜ ପଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଦିଦି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜି ଟିକେ ଟେନସନରେ ଥିଲି ଦିନ ସାରା, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍କୁଟ ଆସିନି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା। ବୋଧେ ଦିଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ସୁଧା ଦିଦି ଜଣେ ଅଜଣା ମଣିଷ ହେଇ ବି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି କେଜାଣି, ଥରେ ବି ନ ପଚାରି ଏତେ ରାଗ। ସେ ରାତିରେ ଆଉ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଇବା ବନେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କଲେଜ ବାହାରିଥିଲି। କଲେଜରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସରି କହିଥିଲି। କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଦୁହେଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ପାଶୋରି ଫେରିଲୁ।
प्रभु मते तांको बाइक रे छाड़ीदेवे कही अनुरोध कले। मु भी अनुरोध भांगी पारिलिनी। एबे एबे झगड़ा मेटिची। पुणी रागी जिबा भୟରେ मु तांको बाइक रे बसिथिली। से धीरे धीरे बाइक आगकू बढ़ेले। जेमिति 2 किलोमीटर रास्ताटा 200 हो जाइतला। शेषरे रूम रो रास्ता भांगी गाड़ी आउ केउआड़े जिबार देखी मु कुआड़े जाउच कही पचारिथिली। से उत्तर देले आमे गोटे निरोड़ा स्थान को जाउछे जेउठी किछि मुहूर्त एकाठी बितेइबा। मु प्रभुंक ए बहुरूपी कथारे लुचिथिबा उद्देश्य ठीक अनुमान करि पारुथिली। मते जमा एसबु ठीक लागलानी। मु बारंबार कहिली गाड़ी रख। से न शुणिबारु मु विरक्त होई चिलेइली। से गाड़ी रखी हठात मो हाथ टाणी मझी रास्तार छिड़ा कर देई मन इच्छा कहीगले मो उपरे कौन भरोसा नहीं? मु कौन कुआड़े नहीं जाइछि तुमको? एमिति अपहरण करी नेला परी चिल्लाचिल्ली करुछ? जाओ एबे एका पड़ाओ। मु चलिली। एहा कही गाड़ी स्टार्ट कले। मु केते अनुरोध कली प्लीज समस्ते देखुचंती एमिति लोक हसा करनी। मते रूम ने नहीं छाड़ी दियो। तापरे तुमर जुआड़े इच्छा सियाड़े जाओ। हेले से मोर किछि भी कथा शुणिलेनी। आ मते से अधा रास्तार मझिरे से एमिति छाड़ी देई चलीगले। मु किछि क्षण पई स्तब्ध होईगली। कोउटी आज मु पहुँची गली। ये केमितिका मनीष को मु भल पाई बसिछि जीए मो सम्मान टिके भी मर्यादा न रखी रास्ता मझिरे मते एमिति छाड़ी जाई पारुछि। एते राग रुषा होईकि भी मते प्रभु प्रति केबे घृणा आसी नथिला। हेले से दिन प्रथम थर निज पसंद पई अनुतप्त थिली। गाड़ीर भीड़ बहुत थिला। हेले मु करथिबा भूलर अनुताप करबाकू मु चाली चाली रूम जाए आसिली। रूममेट मोर एमिति थकी जाइतिबा अवस्था देखी आश्चर्य होई मते नहीं बेड रे बसैला। कौन हैला? कौन हेइछि तोर? रूममेट रे केतोटी प्रश्न खाली मु शुणी पारुथिली जहा। कारण ना मो पाखरे आउ चलिबार शक्ति थिला ना किछि कहिबार। किछि समय पई मु नीरवरे सोई जाइथिली। उठिला परे इच्छा हेउथिला बोउ को जाबुड़ी धरी मनबरी कांदिबाकू। हेले बोउर अनुपस्थिति जंत्रणा को 2 गुण करदेला। रूममेट भी रूम रे नथिला। भाबिली बोउ को फोन करी टिके कथा होई जिबी। हेले सी मो पई बेकार रे चिंता करिवो और टेंशन होई जिवो। तेणु चुपचाप फोन रो डाटा ऑन करी सब बड़े प्रिय थिबा संगीत तुसे नाराज नहीं और जिंदगी हैरान हूँ में लगई करी सुनिथिली। काहेकि के जानी प्रथम थर ए गीतर प्रत्येकटी शब्द निजरे निजर लागुतला। गीतर ठीक शेष रे आसिला गोटे मेसेज हाय। मेसेजटा सुधा दीदींकर थिला। हाथ टिके भी विलंब न करी रिप्लाई देइथिला कुह दीदी। सुधा दीदी पचारि थिले तू केतेबेले अर्कुटू आसुचु आ चली जाउछु? मु जमा जानी पारुनी। कौन टेंशन थिला? कहूथिलु खाली। एबे केमिति अछु? मु लेखिथिली मु भल अछि दीदी। तुमे केमिति अछ? सुधा दीदी लेखिथिले मु तो भल अछि। लागुछि तोर किछि गोटे असुविधा हेइछि। तू मते कहिबाकू चाहुनु। मु मने मने भाबिली सी केमिति जानी पारुछंती मोर किछि हेइछि बोली। निज कोह को आयतरे रखी कहिथिली दीदी मोर किछि हेइनी। तुम फोन नंबर दियो जदि तुमर किछि असुविधा न थाए। सुधा दीदी लेखिथिले अरे एथिरे असुविधा कौन? ठीक अछि ने मो नंबर मते जेमिति ले फोन करिवु। मु लेखिथिली ठीक अछि। मु मनरे थिबा जंत्रणार दरज टिके हालका करिबाकू जणे निजर काहाकू खोजुथिली। ठीक सुधा दीदी परी जीए न देखी भी जानी पारिले मो असुविधारे अछि बोली। सेदिन संध्या हठात अदिनिया वर्षा आ पवन केउठी थिला केजाणी माड़ी आसिला। जेमिति मो दुख से झड़ रूपरे आसीथिला। मु कथा देइथिली जेमिति हेले सुधा दीदी को फोन करिवि। हेले पवनर तीव्रता कारणरू बोधे रूम रे नेटवर्क आसुनथिला। मु बहुत थर चेष्टा कला परे भी फोन लागिलानी। मु अपेक्षा करिथाए केतेबेले ए आकाशर झड़ थमिब आ मो मनरे थिबा झड़ आरंभ हेब। किछि समय परे पवन थमिगला। हेले झिपी झिपी वर्षा होउथाए। मु से वर्षारे भिजी सुधा दीदी को फोन लगेइथिली। ना थिला सेतेबेले मो देह खराबर चिंता ना कौनसी द्वंद्व। एथर फोन लागिगला। सुधा दीदी फोन रिसीव कले। हेलो हाँ कह। मु कहिथिली मु रत्ना कहूची। सुधा दीदी कहिथिले हाँ मु जानी पारिली। मु कहिथिली केमिति जानिले? सुधा दीदी कहिथिले मु अपेक्षा करी बसिथिली तू केतेबेले फोन करिवु। तेणु मो मन कहिला तू होइथिवु।
दिनसारा लुह चरिबा परे ए पदे कथा शुणी मो ओठरे टिके हस आ मनरे टिके खुशी खेली जाइतला। आ मु कहिथिली ओहो अच्छा। सुधा दीदी कहिथिले हाँ अच्छा आग तू मते कह तोर कौन हेची। मु कहिथिली दीदी मु एबे संपर्कर अपराह्न पहुँची जाइची। सुधा दीदी कहिथिले माने कौन हेची रे तोर। दीदी को बिना कौनसी संकोचरे सबु कथा कहिदेली। से सबु शुणी मते बहुत बुझेइले देखे तोर एबे बयस एते नुहे जे तू एते चिंता करुछु किछि हेइनी। एई तो तो जीवन आरंभ होइची। छोट छोट घटना घटे तू धैर्य ध व्यस्त हनी सब ठीक हो जीव। तू एबे केमिति पढ़ी जड़े भल डाक्तर हबू आ धला कोट पिंधि स्टेथोस्कोप पकई बड़ मेडिकल जीवु से कथा चिंता कर। सतरे दीदी कथा मते मो बो बुझेला परी लागुथिला। कौन हेची मो सह आ कौन हेब मु से समय रे सबु भूली जाई केवल तांको कथा नीरव शुणुली। किछि समय कथा हेबा परे बहुत जोर से वर्षा हैला सेथिपाई बाध्य होई फोन रखिबाकू पड़िथिला। हेले इच्छा हेउथाए से एमिति मते बुझेई चली थांते आ मु सबु भूली तांको सुनी चली थांती। हेले बजारी नेटवर्क को बईरी वर्षा पाचिरी हेई छिड़ा होइतिला। मु फोन रखिला परे सतरे मो मनरे टिके भी दुखर केउटी बासना भी आसुनतिला। मु संपूर्ण भिजी जाइथाए हेले मोर सेतिपति ध्यान नथिला। एमिति लागुतिला दीदींकर कथार जादू मते घारी जाइची। मु बेड रे बसी तौलुथिली प्रभु आ दीदींकर आत्मीयतार गभीरता जहाकू एते भल पाउची से आज मझी रास्तार मते लोकहसा करदेला। आ दीदी जहाकू मु भल से जानिनी सी मते हाथ बढ़ई रास्ता देखा आरंभ करुले। से दिन विड़ंबरे रूममेट रूम को आसीथिला। से बाहरु खाइकी आसीची आ रोषेई करबनी कही शोइबाकू गला। थरे भी पचारिबाकू उचित भाविलानी जे मोर कौन होइतिला। मु धीरे धीरे बुझी पारुथिली संपर्क काहाकू कुहा जाए। किछि मनीष पाखरे थाई भी अछि ना आउ किछि मनीष दूर रे थाई भी निजठारु आपणा। परदिन सबुदिन परी मु बाहरी गली कॉलेज। प्रभु गैलेरी रे तांकर किछि सांग मानक सह बसी खूब मजारे गप जमीथिले। मते देखिकी भी सेमिति मजा चली थाए जेमिति किछि हेइनी सबु नॉर्मल। राजरास्ता रे छिड़ा करी देई एते खुशी रे केमिति रही पारुचंती मु खाली सेया भाबुथिली। आउ दिने या सह जीवन सारा चाली बोली बाहरी थिली। ये सेई मनीष तो एते सस्ता केमिति होईगला मो भल पाइबा एमिति भाभी भाभी क्लास रे पहुँचली। सत कहबी से दिन क्लास रे बिल्कुल मन लागु नथला। जेमिति प्रथम प्रेम करी अनुभव रे सेमिति प्रथम प्रतारणा पाई अनुभूति रे क्लास सारी बाहर को आसिला परे प्रभु मो हाथ धरी क्षमा मागितिले। मोर भूल हो जाइची मते क्षमा कर दियो आउ एमिति केबे करिबिनी। टिके रागी जाइथिली प्लीज मते क्षमा कर दियो। तांकर एमिति अनुरोध मु टाड़ी पारिलिनी कारण सी हुए तो मो सह छलना करुथाई पारंती। किंतु मु सतरे तांको बहुत भल पाउथिली। भाबिथिली एई शेष थर सुजोग देबा ठीक हेबो। दुहे बुझाबुझी होई फेरिथिलु से तांको सांग सह आ मु मो सांग सह। कारण मु आउ केबे तांको बाइक रे जीविनी कही शर्त रखिथिली। रूम को आसीबा परे मु फ्रेश होई ऑर्कुट खोलिली। हाँ ऑर्कुट खोलिबार गोटे ही कारण थिला सुधा दीदी को मेसेज भी आसी थाए। से दिन बहुत समय जाए कथा होइथिलु बोधे राति 12टा जाए। प्रभुर कॉल आसुथाए हेले कथा हेबाकू आउ से आत्मीयता नथिला। कथारे अछि सूता थरे छेड़ी गले ताकू जेते जोड़िले भी गोटे गंठी रही जाए। बोधे सेही गंठीटा प्रभु प्रति थिबा भल पाइबार उणा। से दिन सुधा दीदी गोटे खुशी खबर भी देले तांकर बाहागर आसंता मासरे निश्चिंत हो जाइची। सेथिपाई से किछि किणाकिणी करिबा पाई काले आसीबे। एठी तांकर जने माउसी रुहंती तांको घरे किछि दिन रहिकी जिबे। मते तांको शॉपिंग रे सहाय्य करिबाकू कहिथिले। काली संजोकू कॉल करी केतेबेले आ केउटी देखा हेबो कहिबे कही रही गले। मो खुशी 4 गुणा बढ़ी जाइथिला। सुधा दीदी सह देखा हेबो कही खुशी रे मोर गोड़ तळे लागु नथाए। केमिति आजी राति पाहिबो ए नील परदारे लुचिथिबा से अनुभवी मनीष सह साक्षात हेबो। जहाकू न देखिबी एते अधीर
ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, କେମିତି କଥା ହେବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି, ଏମିତି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାତି ପାହିଗଲା। ସତେ କି ଯେମିତି ସୁଧା ଦିଦି ନୁହେଁ, ମୋର କେଉଁ ପ୍ରେମିକା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସକାଳୁ କଲ୍ ଆସିଲା, 10ଟା ବସ୍ରେ ସୁଧା ଦିଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ନିଆରା ଥିଲା, ଯେମିତି ଝରା ଫୁଲ ବି ସତେଜ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ ଉପହାର ନେବି ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ବହିକୁ ଏକ ସୁନେଲି କାଗଜରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସେ କହିଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ସମୟଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ମୋ ଅପେକ୍ଷାଟା ମୋତେ ଅଧୀର କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫିକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାଲୁଆରରେ କେହି ଜଣେ ଦୂରରୁ ଆସିବାର ଦିଶିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଇଏ ହିଁ ସୁଧା। ସତ କହିବି, ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଗଛରୁ ଫୁଲ ଝରୁଥିଲା। କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ହୃଦୟରେ ବାଜୁଥିଲା। ମୁଁ ଏପରି ଅନୁଭବ କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ସୁଧା ଦିଦି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଧଳା ସାଲୁଆରରେ ସେ ସତରେ ପରୀଟିଏ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଠି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ରତ୍ନା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ମୁଁ ସୁଧା ଦିଦି ପରା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଥିଲି, ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ସେପଟରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ନଜର ହଟୁନଥିଲା। ସୁଧା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ହା ହା ହା, ତୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ପରି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତୁମେ ବି କହିଲ। ସୁଧା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସ୍ନେହରେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବାକୁ ଅଛି କୁହ। ହଁ ଶୁଣ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହ ରହିବ। ବହୁତ ସାରା ଗପିବା। ତୁମ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ପରିଚୟ ବି କରେଇଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିଥିବ ରାତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବି ଦେଖେଇବ। ସୁଧା ଦିଦି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଏ ବଦମାସ, ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ ଫଟୋ ଦେଖିବି? ହଉ ଟିକେ ରହ, ସେପଟେ ମୋ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଚାଲ ମୁଁ ବି ଯିବି ତୁମ ସହ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ବାହାରିଲି, ଯେମିତି କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟା କେବଳ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ସହ। ଦୁହେଁ ମଉସାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଖଦି ନିକେତନ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସୁଧା ଦିଦି ରାସ୍ତା ସାରା ମୋ ହାତକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସହରରେ ମୁଁ ହଜିଯିବି। ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ କେଉଁଟା ମୋତେ ମାନିବ। ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲି ସେ ପରିବଳି ଲାଗୁଥିବାର। ଶେଷରେ ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ବି କିଣା ହେଲା। ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମଜା ନେଇ କିଣାକିଣି ସାରି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାଖ ରୁମ୍ର ଜଣେ ଝିଅ ଆସି ରୁମ୍ରେ କାଠି ଦେଇ କହିଲା, ରୁମ୍ମେଟ୍ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚାବି ଦେଇ ଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁମ୍ମେଟ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି। ତା ବାପା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହିବ। ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପିଲାଟା। ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ଆଉ ଭୋକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ନ କରି ଦୁହେଁ ବସି ଗପର ଆସର ଜମେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କହି। ସିଏ ଖାଲି ମିଛ ମିଛ ଲାଜ କରି ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖାଥିଲା ମା। ସୁଧା ଦିଦି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯାଉଥିଲା। କଥା ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ସେତେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ସୁଧା ଦିଦି ଫୋନ୍ ରଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କହିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ରଖି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି
ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଥିଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ, କ'ଣ ହେଲା କୁହ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ମା, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ। ସୁଧା ଦିଦି କିଛି ନ କହି ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ବହୁତ ଜୋରସେ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା କହିବ ନା ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ? ସୁଧା ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ବି ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ କାରଣ ଥିଲା ସେ ପୁଅ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସେ ପୁଅ ତା ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତା ବାପା ମା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ବୁଝେଇବି। ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ବଉଳ ପାଟ, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦିଦି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହାର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ତାର ହିଁ ରହିବ। ଯିଏ ତୁମର ସେ ତୁମର ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମର ନୁହେଁ ସେ ଆସିକି ବି ଫେରିଯିବ। ସମ୍ପର୍କ ପରା ଉପରୁ ଗଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଖାଲି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଦିଦି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି ରେ, କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପା ସରିଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେମିତି ମୋ ପରିବାର ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାଲିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲି, ଶୁଣ ଦିଦି, ଏଥିରେ ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ଏମାନଙ୍କ କାମ ତ କହିବା। ଭଲ କଲେ ବି କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି କହିବେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସବସେ ବଡ଼ା ରୋଗ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଲୋଗ। ତେଣୁ ଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ବୁଝିଲ ତ? ସୁଧା ଦିଦି କହିଥିଲେ, ତୁ ବି ନା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ହସେଇ ଦେବୁ। ସତ କଥା କହିଲୁ, ହେଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ନା। ସୁଧା ଦିଦି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ବୁଝେଇବାରୁ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସତରେ। ସେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ବି ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ମୋ ଦେହରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅଜବ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲି ସମାନୁପାତରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମତା ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କିଏ ଆଉ ସିଏ କିଏ। କେବଳ ଦିଶୁଥିଲା ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ସତେଜ ମୁହଁରେ ଥରୁଥିବା ଓଠ, ଯେମିତି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲି, ସିଏ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଜ ଚାହାଣୀରେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଖି ଫେରେଇ ନେଇଥିଲେ। କେଶର ଝାପ୍ସା ଆଲୋଡ଼ନାରେ ମୋତେ ସେ ଆଖି ଟାଣି ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ତାଙ୍କ ମଥାରେ। ସେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ମୋ ହାତ, ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ। ଡରି ଡରି ମିଶେଇଥିଲି ଓଠ। ଅନୁମତି ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭୟ। ସେ ରାତି ଦୁହେଁ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ, ଏକ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଏ ସମାଜ, ପରିଚୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ବେଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବେଡ଼୍ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦିଦି କହିଥିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଭୁଲ କଲେ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦିଦି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦିଦି କହିଥିଲେ, ନା ରେ, ମୁଁ ବି ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦିଦି ଇଏ ପାପ ନୁହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପାପ ବୋଲି କୁହନି। ମୋ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ଘଟିଗଲା। ଦିଦି କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲି? ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭୁଲ ମୋର କ'ଣ ରହିଗଲା? ସିଏ ବି ତ। ଏଥିରେ ପାପ କ'ଣ? କାହିଁକି ପାପ ଏ ସମ୍ପର୍କ? ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ? ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରେମ? ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବ। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଆମ ଭିତରେ ଆଜି?
हजारे प्रश्नर पहाड़ मुंडेई मु बसी रही छात उपरे आउ सी रूम रे। से राति रे घटिथिबा दुर्घटना मो सह प्रथम थर पई घटितला, जार आभास मते टिके भी नथिला। मु निजको बुझेइबी कि सुधा दीदी को बुझेइबी स्थिर करि पारु न थाए। 2 घंटा छात उपरे रहिला परे मो रूम को आसिली आ देखिली सुधा दीदी तांको बैग पैक करुछंती। मु व्यस्त होई पचारिली, कौन हैला बैग पैक करुछ जे? सुधा दीदी कहिथिले, हाँ मु माउसी को घर को जीवी, सेठी रही गाँ को पळेइबी। मु कहिथिली, हेले एते जल्दी? रुह खाई पी संध्यारे जीव। सुधा दीदी कहिथिले, ना मु एठी आउ गोटे मुहूर्त भी रही परिबिनी, दयाकरी मते नेई टिके जदि माउसी घर पाखरे छाड़ीदेबू मु बहुत खुशी हेबी। मन तो चाहू नथिला तांको छाड़ीबाकू, हेले तांकर मो पई एते घृणा देखी मु नीरव रहिथिली आउ तांको नेई तांको माउसी घर पाखरे छाड़ी दे आसिली। फेरिला बेले मु बारंबार पछकू देखुथाए, काले से मते चाहिथिबे, हेले सेमिति किछि नथिला। जानिनी काहीकि सेदिन भारी कष्ट हेइतिला। प्रभु सह एते झगड़ारे भी मु जेतिकी भांगी नथिली, तांकर एई किछि समयर संपर्क आउ किछि समयर अणदेखा मते जेमिति जड़ सड़ई देइथिला। मु सेदिन आउ कॉलेज गलिनी, जेते चेष्टा कले भी तांको कथा मनरु जीवार ना नउनथिला। सेदिन खाइबा शोइबा भूली केवल से मुहूर्त सबकू साउंटी चली। राति प्राय 12टा पाखापाखि हठात सुधा दीदी कॉल आसिला। सत कहिबी खुशी रे मो पाद तले लागु नथिला। रिसीव करबा आगुरु लक्षे प्रश्न मो मनरे खेलीगला। काहींकी कॉल करथिबे, निश्चिंत मो कथा मने पड़िबो, नचेत देखा करबाकू मन कहूथिबो। एमिति भाबी भाबी फोन उठेली। सेपटरू सुधा दीदी कहिले, हालो मो नाली शाढ़ीटा सेठी रही जाइछि बोधे, मु पाउनी। मु किछि समय नीरव रही तांको स्वर को अनुभव करुथिली आ कहिथिली, मु देखिनी केउटी अछि, खोजिकी जणेइबी। तुमे कौन करुछ? सुधा दीदी कहिले, ठीक अछि रहुची, मु व्यस्त अछि। एतिकी कही फोन काटी देइथिले। मु निज सह कथा होउथिली। हाँ एते बेग्र जे पदे भल मंद पचारिबाकू भी समय नाही। ये सेई मनिष तो दिने जी मेसेज न कले एते व्यस्त हो जाउथिले। एठी कौन समस्ते समान? एमिति कौन भूल करदिली मु? एका कौन मु करिछि? तांकर कौन किछि दोष नाही? तेबे ए घृणा मो पई काहीकि? सीए तो भूली गले सबू, मु काहीकि एते झुरुची? एमिति भाबू भाबू राति पाही जाइतिला आ तकिया भी भिजी जाइतिला। मु सकाळू तांको नाली शाढ़ी बेत तळे पड़िथिबार देखिथिली। हुए तो से दिन देखु देखु खसी पड़िथिबो। से नाली शाढ़ी को हाथ में उठे आनी मन भरी देखिली। से शाढ़ी रे मते सुधा दीदींकर खोला चुटीर नाली चूड़ी पिंधा बहु बेश दिशी जाउथला। मो आखि मड़ी आउ थरे देखिबाकू चेष्टा कली। सेही समान दृश्य। ये कौन एमिति रूप? मु आगुरु केबे कल्पना भी करि नथिली। सते कि स्वर्गर अमृतरे गाधेई क्यों परी आसीथिला। मु से खोला चुटी को मुहरु उठेइबाकू चेष्टा कला बेले से केउ आड़े उभई जाइतिला। मु आश्चर्य होई चारिआडे देखिथिली, से केउटी नथिले। हाँ यह मोर भावना थिला। भाबिली शाढ़ीटा निजे नेई तांको देई आसीबी। एई बाहानारे तो तांको सह टिके देखा भी होइजिवो। तेणु कॉल न करी सीधा फ्रेश होई बाहरी गली तांको माउसींको घरकू। रास्ता रे प्रभुर बारंबार कॉल आसुथिला। तेणु मु विरक्त होई तांको मिछ कहिली, मु गाँ को पळेई आसीची, मते कॉल करनी, समस्ते मो पाखरे अछंती। किछि समय परे पहुँची गली सुधा दीदींको पाखरे। मु निजे भी जानि नथिली काहींकि प्रभु को मिछ कहिबाकू मन कहिला, काहींकि तांको सह कथा हेबाकू इच्छा होउनथिला। मु सुधा दीदींको माउसी घरे पहुँची जाइथिली। जेहेतु पूर्व दिन तांको छाड़िकी आसीथिली, तेणु घर पाइबारे किछि असुविधा हेलानी। तांको घर दुआरे सुधा दीदी छिड़ा होइतिले। मु शाढ़ीटा तांको हाथ को बढ़ई देई आसुची कही बाहरिली। सुधा दीदी जेमिति खुंट परी छिड़ा होइथांती। एते अविवेकी टिके घर को भी डाकिलेनी। पछुरु तांको मौसा आसी घर को डाकिले, हेले मु रागरे मोर काम अछि कही मना करिदेली। हठात उपरु गोटे बॉल आसी मो मुंडरे बाजिला। मु उपरु को चाहिलारु गोटे 8-9 वर्षर पिला छात उपरे छिड़ा होइची। सुधा दीदी दौड़ी आसी मो मुंडरे हाथ मारी व्यस्त होइगले। मु सेतेबेଳ जाय जानि पारु नथाए। मो मुंड फाटी रक्त बाहरुथिला। मु रागरे सुधा दीदींको हाथ को दूरेई देई कहितिली, किछि हेइनी मोर, मु जाउची कही बाहरिली। हेले तांको माउसी
ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ଜୋର କରି ଘରକୁ ନେଇ ବସେଇ କହିଲେ, ସୁଧା ଦେଖିଲୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଗଲୁ ଗଲୁ ସେ ଔଷଧ ବାକ୍ସଟା ଆଣି ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଏ ବଦମାସ ପିଲାଟାକୁ କେତେ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖେଳେ, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି। ତା କାନ ଧରି ଆଣି ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ଦିଦିର, କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଦିକୁ। ସେ ପିଲା ମୋତେ ସରି କହି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଉ ତା ଦର୍ଶନ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇ ମିଳିଲାନି। ସୁଧା ଦିଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବକ୍ସ ଆଣି ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ମଲମ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ଯତ୍ନ ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର ଦେଖି ଭାବୁଥିଲି ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସୁଥାଏ। ସୁଧା ଦିଦି ମୋ ହସ ଦେଖିକିରି କହିଲେ, ଏତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାନା ହେଲା, ଚୁପଚାପ ବସିକି ରହ। କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ହାତ ଲାଗି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଆସି କହିଲେ, ଆଜି ଏଠି ରହିଯା ଝିଅ, ତୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ଯିବୁ। କିଏ ଅଛି କହିଲୁ ଏଠି ତୋ ଯତ୍ନ ନେବ, ଯା ନା ରହିଯା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ରହିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲୁ। ସୋରିଷ ମସଲା ମାଛ ଝୋଳ, ବାଃ ଆଜି ବି ସେ ସ୍ୱାଦ ମୋ ପାଟିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଥିଲି, କାରଣ ଘର ଖାଇବା କେବେଠାରୁ ପାଟିରେ ବାଜିନଥିଲା। ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ମୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ତରକାରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିଏ ବନେଇଛି କି? ମାଉସୀ ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କହିଲେ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଧା ପରା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ତା ହାତ ତିଆରି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ଚାଟି ରହିଯିବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ହଁ କି, ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ। ମାଉସୀ କହିଥିଲେ, ହଁ ତୁ ତ ଆଜି ରହିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନେଇଦେବ ଖାଇବୁ। ସୁଧା ଦିଦି ଖାଲି ଆଖି ବଡ଼ କରି ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହାଣୀ ରାଗରେ କି ଅଭିମାନରେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ହଠାତ୍ ସୁଧା ଦିଦି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଅଗଣିତ ଚୁମ୍ବନ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଥିଲି, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁନା ପୁରା ଓକେ। ସୁଧା ଦିଦି କହିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ ତୋ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରେ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଦିଦି ତୁମେ ସତରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ତାହେଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲ? ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ସୁଧା ଦିଦି କହିଥିଲେ, ହଁ ଜାଣିଛି, ତୋଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାପା ମା ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତୋ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗିଗଲି, ସରି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦିଦି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ବର ଖୋଜିବି, ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ତୁମ ହାତ ଧରିବ ମୁଁ କହୁଛି। ଦିଦି କହିଥିଲେ, ପାଗେଇଟା, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ସେଦିନ ରାତି ସୁଧା ଦିଦିଙ୍କ ବାହୁରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଅଁଳ ଶିଶୁ ତା ମା କୋଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳର ସୁନେଲି ଝଲକ ଝରକା ଦେଇ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସୁଧା ଦିଦି ଚାହା କପ୍ ଧରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ଖୋଲା ଚୁଟି ଥରୁଥିବା ଓଦା ଓଠରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିଥିବା ପରୀକୁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏମିତି ରୂପକୁ ଦେଖି। କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ହାତରେ ଏକ ଉଷ୍ମତାର ଛୁଆଁ। ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଚାହା କପ୍କୁ ସୁଧା ଦିଦି ମୋ ହାତରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଭାବନା ସହରରୁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ ଉଠାଏ? ହାତ ଫୋଟକା ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ସୁଧା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ ତ କେଉଁ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେଣି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବାସ୍ତବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇ କହିଥିଲି, ତୁମେ ବି ନା ଦିଦି? ସୁଧା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁ ତୁ ମୋତେ ଦିଦି ଫିଦି ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାକିବି? ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ନାଁ ଧରି ତ ଡାକିପାରିବିନି। ସୁଧା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ନା କି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରୀତି ରଚୁଥିଲୁ
ସେତେବେଳେ କାହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ ତ? ଏବେ ବଡ଼। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ମୋତେ ଦିଦି ଡାକିବୁନି ମାନେ ଡାକିବୁନି ବାସ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ଓକେ ମୋ ଗେହ୍ଲି। କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାକିବି? ସୁଧା ଦିଦି ନା ଗେହ୍ଲି? ସିଏ କହୁଥିଲେ ଗେହ୍ଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତୋ ମୁହଁରୁ, ତୁ ମୋତେ ଗେହ୍ଲି ଡାକିପାରୁ। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଗେହ୍ଲି। ସେତିକି ହଉ, ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଭଲ କର। ଗେହ୍ଲି କହୁଥିଲେ ଓହୋ ଲୋ ମୋ ଧନର ହାତ ସତରେ ପୋଡ଼ୁଛି କି? ମୁଁ ଏବେ ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଓହୋ ସରି ସରି ଧନ। ଏତିକି କହି ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ସତେଜ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ଓଠର। ମୁଁ କହିଥିଲି ହାତ କିଛି ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଥିଲି। ଗେହ୍ଲି କହୁଥିଲେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ହାତ ଧନ? ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁରା ଭଲ, ହେଲେ ଗାଲଟା କାହିଁ କେଜାଣି ପୋଡ଼ୁଛି। ସିଏ କହୁଥିଲେ ତୁ ବଦମାସ ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଚାଲାକ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ବେଶୀ ବଦମାସି ନାହିଁ। ଉଠୁ ଆଉ ଉଠିକି ଯା ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିଛି ତୋ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଃ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଗେହ୍ଲି ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଜି ଏ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ? ଆଉ ଏତେ ନିଜକୁ ପରିବଳି ସଜେଇ ମୋ ନିଦ ହଜାଉଛ? ଗେହ୍ଲି କହୁଥିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ। ତୁ ପାଳନ କରୁନା କି? ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ କରେ, ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ, ଏଠି କେବେ କରିନି। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଆଜି ଉପବାସ, ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆସିବୁ, ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ନଚେତ୍। ବାହାରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ସେପଟେ ଗାଧୁଆ ଘର। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମର ଉପବାସ, ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି କିଛି। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆରେ ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ତୁ ତ ଏଠି ଉପବାସ କରୁନା, କାହିଁ କରିବୁ, ଯା ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମାନେ ନା, ମୁଁ ବି ଆଜି ତୁମ ସହ ଉପବାସ କରିବି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଲେ କାଳେ ଭଲ ବର ମିଳେ। ଗେହ୍ଲି କହୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ବି ଏକଥା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ବର ମିଳୁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଇଆ ମାଗିବି ଜହ୍ନକୁ। ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲେ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗେହ୍ଲି ଗେହ୍ଲି ଶୁଣ। କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲ ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଦେଲି କି? ଗେହ୍ଲି ଶୁଣ। ସେ ମୋ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଭାବି ଭାବି ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଗଲି। ଦିନସାରା ଆଉ ସେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କରେଇଦେଲି? କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ ବାଜେ ପିଲା। ଏମିତି ଲୁଚାଚୁପି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ତ ଗାଁ ପରି ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଗେହ୍ଲି ହିଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗେହ୍ଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କଲୁ। ଗେହ୍ଲି କ'ଣ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ମୋ ଗେହ୍ଲିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ମିଳୁ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଚାନ୍ଦ ଭୋଗ ଆଣି ଗେହ୍ଲି ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ରଖିଲେ। ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ସିନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ସତ କଥା କହିବି ଯଦି ଭୋକରେ ସେତେବେଳକୁ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳିରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ନେଇ ଖାଇଦେଲି। ମାଉସୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ଆସି ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମାଉସୀ କହିଲେ ତୁ ଖାଇନୁ ତ? ଏଇଟା ସୁଧାର ଭୋଗ ଥାଳି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ମାଉସୀ? ଭୋକ ହେଲା, ଖାଇଦେଲି। ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଆରେ ମା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି? ତୁ ଜାଣିନୁ କି କୁଆଁରୀ ଝିଅ କେହି କାହାର ଚାନ୍ଦ ଭୋଗ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଉସୀ? କାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ତ? ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ପିଲା, ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ମାଉସୀ ଏବେ କୁହ। ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମିଳିବ, ବୁଝିଲୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି ହା 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 ମାଉସୀ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ମାଉସୀ କହିଥିଲେ କହୁଥିଲି ପରା ତୁମେମାନେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା କିଛି ମାନିବନି। ହଉ ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ତୁମେ ମାନ କି ନ ମାନ। ଏତିକି କହି ମାଉସୀ ପଳେଇଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗେହ୍ଲି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି ରହିଲୁ। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଗେହ୍ଲି ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କଥା କିଛି ନ ଉଠେଇ ଗେହ୍ଲି ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କଥା ହେଲି। ରାତି ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ।
ମୁଁ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଗେହ୍ଲି ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇଲ? ଜାଣିଛ ଦିନସାରା ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଗେହ୍ଲି ମୋତେ କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆହୁରି ବଦମାସି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାନା କରି ପଳେଇଲି। ସେ ସିନା ଏମିତି କହି ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ସେ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ଭାବି ସେଇ କଥାକୁ ସେଇଠି ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଗେହ୍ଲି ମୋତେ ରହିବାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ତେବେ ରହ, ଖାଇଦେଇ ଯିବୁ। ସେଠି ଯାଇ ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବୁ? ସମୟ ହେବନି ନା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଖାଇକି ବାହାରିଲି ଆସିବାକୁ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ବେଳେ ମାଉସୀ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ବୁଲିଯିବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ପଳେଇବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ମାଉସୀକୁ ଯେମିତି ମନେ ରଖିଥିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଗେହ୍ଲିକୁ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲିନି। ଏବେ ତ ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି କେମିତି ଯିବି? ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଗେହ୍ଲି ଗେହ୍ଲି ଡାକି ଘର ସାରା ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଗେହ୍ଲି ହିଁ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଜମା ସହିପାରିଲିନି। କ'ଣ ହେଲା ଗେହ୍ଲି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଗେହ୍ଲି କହିଲେ, ସେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗେହ୍ଲି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିଲ ତୁମ ନାକ କେମିତି ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ଗେହ୍ଲି କହିଲେ, ହେ ରହ, ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୋତେ ହସେଇ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା ମ, ଏମିତି ଟିକେ ଆଖିରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଗେହ୍ଲି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଖିରୁ ବି ଆଜିକାଲି ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ବହୁତ ବଦମାସ ତୁ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ହଁ, କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ବଦମାସି। ଗେହ୍ଲି ତୁମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅ। ଗେହ୍ଲି କହିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ ଫଟୋ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବି ପରା, ଫଟୋ ଦରକାର ହେବ ନା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଥିଲେ, ଓ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆରେ ହଁ ଗେହ୍ଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବି କହି ମାଗୁଥିଲି। ବର ଖୋଜା ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି। ସେ ଆଲବମରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ନେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଫଟୋକୁ ସେମିତି ହାତରେ ଧରି ଗେହ୍ଲି ମଥାରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ଗେହ୍ଲି କେବେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତ ପୁଣି କେବେ ଛାତ ଉପରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଥାଏ। ମୁଁ ଗେହ୍ଲିକୁ ସିନା କିଛି କହିପାରିଲିନି, ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତା ସାରା ଗେହ୍ଲି କଥା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥାଏ। ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଅବାସ୍ତବ ପୁଣି ଅସମ୍ଭବ, ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ? ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଓଲଟାଇ ପଛପଟ ଦେଖିଥିଲି। ସେଠି ସୁନେଲି କାଳିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରେମିକା। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଗେହ୍ଲି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକା। ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି, ଗେହ୍ଲିଙ୍କର ଏଇ ହାତ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ରୁମ୍ରେ ମୋ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ନାଲି ଆଖିରେ ମୋ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ବାବା ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କାଲି ରାତିରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆସି ତତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାବା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲି, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ସିଏ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲିଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ, ଏ ପୁଅ ମୋତେ ଦେଖି ତୋ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଲା, ଆଉ ମୋ କଥା ବୁଝିଲା। ଯଦି ତୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲୁ ତେବେ ତୋ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା? ମୁଁ ପର୍ସରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି, ସତରେ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲି। ବାବା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ମିଛ କହନି, ମୁଁ ତ କଲେଜରେ ବୁଝିଛି। ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ କଲେଜ ବି ଯାଉନୁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି? ଏମିତି ବୁଲା ଫାଙ୍କି ଆଇ ବୁଲିବାକୁ, ରାତି ରାତି ବାହାରେ ରହିବାକୁ? ଛି, ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପକାଇବାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ବାବା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରେଇଦେବି। ବାବା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସଫେଇ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଏଠି ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି, ବାହାରେ ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲି ବାବା ପ୍ଲିଜ୍, ବାବା ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଯିବିନି ଘରକୁ। ବାବା କହିଥିଲେ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଠି ଅଧିକ ଲୋକ ହସା ନ କରି ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଯଦି ନ ଯିବୁ ତେବେ ଭୁଲିଯିବୁ ତୋର କେହି ବାବା ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁର ଓଠ ଚାପି ହସୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲି ବାବାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ସେଇ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଫୋନ୍ ବି ମୋ ଠାରୁ ବାବା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଗେଲିଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ସବୁଠି ତାଙ୍କରି ଛୁଆଁ। ଯେମିତି ଗେଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡାକି କହୁଥିଲେ ଧନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ କଥା କ'ଣ ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲି, ନା କିଛି କରିପାରୁଥିଲି ନା କିଛି କହିପାରୁଥିଲି। ଗେଲିଙ୍କର ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲି। ସେଦିନ ଏମିତି ମନ ମାରି ବସି ଗେଲି କଥା ଭାବୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ବାବା ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଦେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ବୋଉ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆସି କହିଲା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଦେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାନ ଭାଇକୁ ପଠେଇବି, ଛକରୁ କ'ଣ ମିଠା କି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ବୋଉ ହାତକୁ ପଛରୁ ଧରି ପଚାରିଲି ଏ ଆୟୋଜନର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଳଖିଆ ଏବେ କିଏ ଖାଇବ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛୁ। ବୋଉ କହିଲା ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବାଘ ନା ଭାଲୁ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସିଧା ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ବୋଉ, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ବୋଉ କହିଲା ବରଘର ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଉ, ବାହାଘର ପୁଣି ମୋର? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ମୋର ଏଯାଏଁ ପଢ଼ା ସରିନି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଅଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ବୋଉ କହିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି କହନା, ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ତୋ ବାବାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅ। ତୋ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ପୁଅ ନୁହେଁ ତ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଉ, ସେ ହୀରା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା କାଚ? ମୋର ସେ ହୀରା କି ସୁନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ରାଜଧାନୀ କେବେ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିକି ପଢ଼ିବି। ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? ତୋ ବାବାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଦେଖ ମା, ଯେଉଁ ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଥାଏ ତା ବାପା ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ କିଛି ଭୁଲ କରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତା ବାପା ମା ପାଇଁ ଝିଅଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ କେବେ କେଉଁ ମା କ'ଣ ଚାହିଁବ ତା ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ? ନା କେବେ କେଉଁ ବାପା ଚାହିଁବ ତା ଝିଅର ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗୁ? ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ ନୁହେଁ। କହ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣେଇନି, ସଂସ୍କାର ଦେଇନି? ତଥାପି ତେବେ ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବୁ ତେବେ କାହାର ଦୋଷ? ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା, ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବାପା ମା। ପଢ଼ା ହେଉ କି ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ନାଁ କରିବ ଆଉ 5 ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ କହିବେ, ଏଇଆ ଭାବି ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବାପା କି ମା, ସେମାନେ ତ ଆଉ ଝିଅ ସହ ଯାଇ ରହିପାରିବେନି କି ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ଦରମା ଦେଇ ଜଗୁଆଡ଼ି ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଝିଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ତା ବାପାର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଦେବ। ତୁ ଯେବେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସରିଗଲା, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ତୋର ଯତ୍ନ, ତୋତେ ଭଲ ପାଇବା, ତୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ପଢ଼ାରେ କେବେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିନୁ, ସେମିତି ତୋର ବି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରଖିବାରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ଆଉ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। କିଛି କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି
ବୋଉ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି, ତୁ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ। ବୋଉ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ମୋର ବି ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆଉ ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବୋଉ ତୋର କ'ଣ ତୋ ଝିଅ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତୁ ବି ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ବୋଉ କହିଥିଲେ ବିବାହ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥାଏ, କିଏ କେତେବେଳେ କାହା ହାତ ଧରିବ ସେ କଥା କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ପିଲା ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ତଥାପି ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ପରେ, ହେଲେ ଏବେ ଯା, ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଦେଇ ବସିଥିବୁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିଲି। ମୁଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଥାଏ ମୋ ରୁମ୍ରେ। ବାବା ଭାଇ ସହ ମିଶି ଘର ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଖି ଓହାଡ଼ରୁ ବୋଉକୁ ଚାହିଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଏବେ। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ମୋ ଦେହରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା, କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ। ବାବା ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସତ୍କାରରେ ଲାଗିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଝିଅକୁ ଏଥର ଡାକନ୍ତୁ ଟିକେ। ବୋଉ ଆସିଲା ମୋତେ ନେଇଯିବାକୁ। ଶାଢ଼ୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଲିବାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥାଏ, ତୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଚାଲେ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଛୋଟି ବୋଲି ଭାବିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାବନ୍ତୁ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବିନି, ତୋର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ପିନ୍ଧି ଚାଲେ ଲୋ ମା। ଏହା କହି ବୋଉ ମୋତେ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ବୋଉ କଥା ମାନି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥାଏ। ଏମିତିକି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଖାଲି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଗରୁ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ବାଜିନଥିଲା। ଖାଲି ନାଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଚାରି ମୋ ହାତରେ 3000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଝରକାରେ ଶୁଣୁଥିଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତେ କି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ନରି, ତୁ ତ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କହ। ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ଏଇ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ବାହାଘର କରିଦେବା ନା କ'ଣ? ବାବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ଗିରିଧର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି। ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେମିତି ହେବ? ଗିରିଧର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ନରି ତୁ ସେସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ମୋର ତୋ ଠାରୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତୋ ଝିଅଟା ଦେଇଦେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ରଖିବି, ଯଦି ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ଗିରିଧର। ତୁ ବି ସେମିତି ଜିଦିଆ ହୋଇ ଅଛୁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଯାଏଁ। ଠିକ୍ ଅଛି କହ। ନରି ତୁ ତ ପରିବାର ସହ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ରବିବାର ଆସିବୁ। ସେଦିନ ମୋ ପୁଅ ବି ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ସେଠି ଏକାଠି ହେବା। ବାବା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁହେଁ କୋଳାକୁଳି ହୋଇ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ବେଡ଼୍ ଉପରେ। ଆଖିରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ଅନେକ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଧଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧା ରତ୍ନା ସାମଲ, ମୋ ଗେଲିର ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ବେଶ, ତା ସହ ବିତେଇଥିବା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ମୋତେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଗେଲିଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହୋଇପାରିବି? ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଥିବ? ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ ଆସି କହିଥିଲା, ସେମାନେ କହିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଆସିବ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯିବା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପରିଚୟ ବି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବୋଉ ତୁ କହ, ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। ବୋଉ କହିଥିଲେ, ରତ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା। ତୁ ଥରେ ସେ ପିଲା ସହ ମିଶି ତାକୁ ଜାଣେ, ତାପରେ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବୋଉ ସେ ପିଲା ଭଲ କି ଖରାପ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ବୋଉ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ କ'ଣ ସତରେ କାହାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା ବୋଉ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ବୋଉ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ତତେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋକ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସୋମବାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ 4 ଦିନ ମଝିରେ ତୁ ତୋର ଯାହା ନେବା କଥା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେବୁ। ସେଠି ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ବୋଉକୁ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ସଫା ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ କହିବି ବୋଉକୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା? ବାସ୍ ନୀରବ ରହିଗଲି। ହେଲେ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ଥିଲା। ଗେଲି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରବିବାର ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ଛାତି ସେତେ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଦିନ ଭାବି ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ତାକୁ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି। ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମିତି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲିନି। ଓଲଟା ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ଝିଅ ତ ଯାହାର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ମିଛ କହି ଆଉ କାହା ସହ ରାତି କଟାଉଥିଲା। ଯାଅ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୋର ସବୁ ଭ୍ରମ ବି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁକୁ ନେଇ ଭାବୁଥିଲି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁର ନମ୍ବର ଫୋନରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଗେଲିଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖେ ବସି ମନ କଥା ଜଣେଇବା ବ୍ୟତୀତ। କେତେବେଳେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲି ତ କେତେବେଳେ ରୁଷୁଥିଲି, ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଛବି ନଥିଲା, ସତରେ ମୋ ଗେଲି। ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଏମିତିରେ ରବିବାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 8ଟାରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘର ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ଟିକେ ବି ନଥିଲା, ହେଲେ ବାବା ବୋଉଙ୍କର କଥା ନ ରଖିବାର ବାହାନା ବି କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ 9ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଡାକି ଦେଖାଉଥାଏ, ଏଇଟା ଏଇ ଦୋକାନ, ସେଇଟା ସେ ଦୋକାନ, ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ସାରଙ୍କ ଘର। ଆଉ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଫରେନରୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଦେଖାନି, ନିଜେ ଦେଖ। ଘର ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ 24-26 କିଲୋମିଟର ହେବ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଲଗେଜ ଧରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖୁଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ସତରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଏଠି, ଏତେ ନିରୋଳା ଜାଗା। ଯଦି ମୋ ଗେଲି ଥାନ୍ତେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବହୁତ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା କରିଥାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ମୋ ପଛରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ହାଏ ରତ୍ନା। ପଛରୁ ମୋର ଡାକ ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ସ୍ୱର ଏବଂ ଚେହେରା ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଚିହ୍ନା ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କିଏ? ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ମ ଜାଣିପାରୁନା? ମୁଁ ବିନୟ। ଛୋଟବେଳେ କେତେଥର ତୁମ ଘରକୁ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଯାଇଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ? ହଁ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲ ମୋ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ନଥିବ ବୋଧେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ତାହେଲେ ସେ ହୀରାମୁଣ୍ଡା ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିନୟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚୁଟକି ମାରି କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, କେଉଁଠି ହଜିଗଲ? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଆସ, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଝରକାରେ ବାହାରେ ଥିବା ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଫୁଲକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଭଅଁର ଜଗି ବସିଛି ସତେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସକାଳୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଉ କିଏ କାହାର ଠାକୁର ପୂଜାରେ ତ କାହାର ସଜ ଗଭାରେ ଲଗେଇଦେବ। ସତରେ ଝିଅ ଜୀବନଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବିନୟଙ୍କ ଉପରେ। କେମିତି କେତେ ଯତ୍ନରେ ନିଜ ହାତରେ ଘାସ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେ ବଗିଚାରେ ଘେରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି ଭାବନାରେ। ପ୍ରଥମରୁ ବିନୟ ପାଇଁ ମନରେ ଥିବା ସେ ବିଶାଳ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଜାକି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବୋଉର ଡାକରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ସେ ଭାବନାରୁ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ମନ ନଥାଏ। ଖାଇବା ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗେଲି ସହ ଥରେ ବି କଥା ହୋଇପାରିଲିନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ନମ୍ବର ସିନା ବାବାଙ୍କ ଫୋନରେ ଥିଲା, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଣି କଥା ହୋଇଗଲି। ହେଲେ ଗେଲି ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ମୋ ଫୋନ୍ ତ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥାଏ। ରତ୍ନା, ତୁ ଖାଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ କହି ମୁଁ ଉଠି ଆସିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ମେଞ୍ଚାଏ ଗାଳି କରିଥିଲା। ଗୁରୁଜନମାନେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗ ଉଠି ଆସିଲୁ।
ଖାଇଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୋ ମନରେ? ମୁଁ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ କହିଥିଲି ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଏମିତି ଟିକେ ଭୋକ ନାହିଁ ବାସ୍। ହେଲେ ସିଏ ମା ପରା, ମା ମୁହଁ ନ ଦେଖି ବି କହିପାରେ ତା ଛୁଆ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ଖୁସିରେ। ବୋଉ ମୋତେ ପାଖରେ ବସେଇ ପଚାରିଲା, କହ ମା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋ ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ସତ? ତୁ କ'ଣ ସେଠାରେ କାହାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବୋଉ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସିଏ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ବିନୟ ତୋର ପସନ୍ଦ ହେଉନି କି? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ତୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସଂସାରରେ ପଶିବାକୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ବୋଉ କହିଥିଲେ ତତେ କେତେଥର ବୁଝେଇବି, ସେମାନେ ତତେ ପଢ଼େଇବାକୁ ରାଜି। ଦେଖେ ମା, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା ଟିକେ ଭାବେ, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୁ ଏବେ ଆସିଲୁ, ବିନୟ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇ ତାକୁ ଜାଣେ, ତାପରେ ଯଦି ତୁ କହିବୁ ଏ ବାହାଘର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା। ବୋଉଠାରୁ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଲକାଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ବସିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବିନୟ ଭଲ ପିଲା, ହେଲେ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ବିନୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆଉ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମୋତେ କେବଳ ଗେଲିଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ଦିଶୁଥିଲା। ନା, ଜୀବନସାଥୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିନୟ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ବୋଉ ମୋତେ ରାତିରେ କହିଥିଲା ସକାଳୁ ବିନୟ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ବିନୟ ସହ ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ରେ। ସେଦିନ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବିନୟ ସହ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବିନୟ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଡୋର ଖୋଲିଦେଇ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଯିବି, ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବିବେ। ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଜମା ନୁହେଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ଖେଳିବାର କୌଶଳ କି ମୋତେ ଆଗରେ ବସିବାର ବାହାନା, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି କଥାରେ ମୁଁ ଆସି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ। ବିନୟ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଗାଡ଼ି ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଏ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଆଉ ଗଛ ସବୁକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥାଏ, ଏମାନେ ସତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନା ଗତିଶୀଳା? ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ପିଲାବେଳରୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଉ ସେ ପିଲାଳିଆମି ନଥିଲା। ଥିଲା ହଜାରେ ପରିପକ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ହୃଦୟ ସହ କିଏ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ଏହି ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପରି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଚମକି ବିନୟଙ୍କୁ ସେଠି ଅଟକିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ବୋଧେ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜ ଉପରେ କାଣିଚାଏ ବି ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବିନି, କେବଳ ଗେହ୍ଲି ବ୍ୟତୀତ। ବିନୟ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ରତ୍ନା? ତୁମେ ସେ ପିଲାଦିନର ଚୁଲବୁଲି ଝିଅ ପରି ଲାଗୁନ, ବିଲକୁଲ ବଦଳି ଯାଇଛ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା, କିଛି ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଚୁଲବୁଲି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ବିନୟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତୁମର ବଦଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ। ବିନୟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏ ବାହାଘରରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ସିଏ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ଦେଖ ରତ୍ନା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜିକାଲିକା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାନି ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କୁହ, ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଅଙ୍କଲକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା ବିନୟ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା କହି ଆଗ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଥିଲି। ମୋ ପଛେ ପଛେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିନୟ ବି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆସିବା ବେଳର ସତେଜ ଚେହେରା ଦୁହିଁଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ନିରୋଳ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥାଏ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ବିନୟକୁ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାର ଆରପଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦେଖି ମୋ ନିଶ୍ୱାସର ବେଗ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି ବିନୟକୁ। ସେ ବି
କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ରଖି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରତ୍ନା? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଖକୁ। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ପାଗଳି ହେଇଗଲି ସେଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ। ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହିଁ ଡାକୁଥିଲି, ଗେହ୍ଲି। କାରଣ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ମୁଁ ଗେହ୍ଲିକୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ବିନୟ ମୋତେ ସେଠି ସମ୍ଭାଳି ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ବସି ରହିଥିଲି। ସତରେ ଇଏ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଥିଲେ ନା ମୋର ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଏକଥା ମୁଁ ଟିକେ ବି ଭାବୁନଥିଲି କି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରହସନକୁ ବିନୟ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ଶେଷରେ ନୀରବ ଭାଙ୍ଗି ବିନୟ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଏ ଗେହ୍ଲି କିଏ? ରତ୍ନା, ଏ ଗେହ୍ଲି କିଏ? ସେ କିଏ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ? ବିନୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଭାବିଲି କହିଦେବି ସିଏ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ବିନୟଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ମୋର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ହେଇଛି। ସେ ଏ କଥା ଶୁଣି କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ଡର ବି ଥିଲା। ହେଲେ ବିନୟ ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଧରି ବସିଥିଲେ, ଗେହ୍ଲି କିଏ କୁହ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ନେବିନି। ଭାବିଲି ବିନୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗେହ୍ଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଯାହାର ଶୁଭ ନାଁ ସୌଦାମିନୀ। ତାକୁ ଆମେ ଗେହ୍ଲି ଡାକୁ। ତା ସହ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସିଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନି। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ବି ଭଲ ରହୁନି। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସରି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିନୟ ବହୁତ ଜୋରସରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବିନୟ କହିଲେ, ରତ୍ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଗେହ୍ଲିକୁ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ବିନୟଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି ଭରସା ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତାହେଲେ ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ବିନୟ ସତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମୁଁ ବିନୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଏ କଥା ସେ କାହାକୁ କହିବେନି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିନୟ ଆସି ଆଗରୁ ମୁଁ ବସିଥିବା ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଚୌକି ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଗେହ୍ଲିର ଘର କେଉଁଠି? ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଗେହ୍ଲିର ଅର୍କୁଟରେ ଦେଖିଥିବା ଠିକଣା, ଯାହା ଆମ ସହରର। ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବୋକିଟା, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନୟକୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲି। ସେ ଠିକଣା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଆରେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ପାଗଳି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ। ସତ କହୁଛ ବିନୟ? ଆରି ସିଓର? ସିଏ କହିଲେ, ହଁ ରତ୍ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି କେବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା, ମୁଁ ବେଶୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ସିଏ କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାଲି ଆମେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ରତ୍ନା, ଗେହ୍ଲିଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି କି ତୁମ ପାଖରେ? ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଫଟୋ ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ମିଛ କହିବାକୁ। ନା, ଫଟୋ ନାହିଁ ବୋଲି। ସିଏ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜି ପାଇବା। ଏହା କହି ବିନୟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିନୟ ଥିଲେ ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସତରେ ବିନୟ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ବାହାରିଗଲୁ ମହାନଦୀର ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ। ବିନୟ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହେଲେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କେମିତି ଗେହ୍ଲି ସହ ଦେଖା ହେବ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଖୋଜିବୁ କେମିତି? ଫଟୋ ବି ତ ନାହିଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଦୁହେଁ ବସି କଲଭେଟ ଉପରେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଣାଗଲା, ବିନୟ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିନୟଙ୍କ ମୁହଁ ହଠାତ୍ ଶୁଖିଗଲା। ଯେମିତି ଏ ପିଲାର ବିନୟ କିଛି କ୍ଷତି କରି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ବିନୟ ବି ସେ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ପିଲାଟି ପଚାରିଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏ କିଏ? ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ବାନ୍ଧବୀ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଅପାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲ? ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ସୁଧୀର? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପରିବାର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ମୋତେ ତୁମେମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସୁଧୀର କହିଥିଲେ, ଆରେ ନା ମୁଁ ବିନୟ ଭାଇ,
ଦୁଃଖ ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି। ତୁମକୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ନିଜର ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଏମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ସିନା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ବିନୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଇଏ କିଏ ବିନୟ? ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବିନୟ ସେ ପିଲାଠାରୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଆଣି କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସୁଧୀର। ୟାର ଭଉଣୀ ସହ ମୋର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସତ କଥା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷ ସମୟରେ ମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋରି କଥାରେ ହିଁ ଡାଡ଼ି ତୁମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିନୟ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁଧୀରର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ବିନୟ ମୋତେ ସତରେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା'ର ଗଭୀରତା ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାବେଳର ପ୍ରେମର ମେଘ ସାଜି ଏଯାଏଁ ଭିଜାଉଥିବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ବିନୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ ମନରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ବାପା ମା କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ବିନୟ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଧୀର ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବିନୟ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ମନା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲି, ଚାଲ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ହଁ, ସେ ଝିଅ ମାନେ ସୁଧୀର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ମନ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିନୟ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ରତ୍ନା, ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଯିବା? ଆମର ଏବେ ତୁମ ଗେଲିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗେଲିଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜିବା। ଆଗ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ହୁଏତ ସୁଧୀର ବି ଆମକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତେବେ ଚାଲ। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ବିନୟ କଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୁଧୀର ଆସି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ରତ୍ନା। ତୁମେ ବି ମୋତେ ରତ୍ନା ଡାକିପାରିବ। ସିଏ କହିଥିଲା, ଆରେ ନା ନା, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଓହୋ ହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ରତ୍ନା ଦିଦି ଡାକିବ। ଦିଦି? ନା ନା, ମୋ ଅପାକୁ ମୁଁ ଅପା ଡାକେ। ତୁମକୁ ବି ମୁଁ ଅପା ଡାକିବି, ଚଳିବ ତ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଚଳିବନି, ପୁରା ଦୌଡ଼ିବ। ହା ହା ହା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ହସିବାର ଦେଖି ବିନୟ ଟିକେ ଥଟ୍ଟାରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ମିଶିଗଲ କି ମୋତେ ଭୁଲିଯାଇ? ସୁଧୀର କହିଥିଲେ, ନା ମୋ ବିନୟ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ରତ୍ନା ଅପା ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ। ବିନୟ କହିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସୁଧୀର ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ବିନୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ସୁଧୀର ଭଉଣୀକୁ କେବେ ଦେଖିନ? ବିନୟ କହିଥିଲେ, ହଁ ଦେଖିଛି। ଡାଡ଼ି ଥରେ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? ବିନୟ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, କାହିଁ, ତମର କ'ଣ ଇର୍ଷା ହେଉଛି କି? ମୁଁ କାଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆରେ ନାହିଁ ମ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ପଚାରିଲି, ତୁମେ ବି ବିନୟ? କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସୁଧୀରଙ୍କ ଘରେ। ଘର ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସୁଧୀର ତାଙ୍କୁ ବାପା କହି ପରିଚିତ କରାଇଲା। ବିନୟ ଏବଂ ମୁଁ ସୁଧୀରର ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ, ସେ ଝିଅର ବାପା ହୋଇ କେମିତି ଏତେ ଉଦାର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସୁଧୀରର ମା' ବି ବିନୟଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି କୋଳେଇ ନେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖି ଭାବୁଥାଏ, ଏମାନେ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ନା କେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା? ଆମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଘଟିନି। ବିନୟ ମୋତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରିଦେଲେ। ସୁଧୀର କ'ଣ କେଜାଣି ସେପଟେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ବିନୟ ଆଉ ମୁଁ ବସି ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାଉ। ମା' ବିନୟକୁ ଚାହିଁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ଅଛ ବାବା? ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ବାହାଘର କେବେ ହେଲା? ବିନୟ କହୁଥିଲେ, କାହାର ଆଣ୍ଟି? ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମର। ତୁମେ ଦୁହେଁ ବାହା ହେଇନ କି? ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆସନ୍ତା ମାସ ଆମ ବାହାଘର। ମା' କହୁଥିଲେ, ଓହୋ
ହଉ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କର। ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜି ସୁଧୀର ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରତ୍ନାଙ୍କ ସାହସରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମା କହୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ ବାବା ସେ କଥା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯିଏ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇବାର ଥାଏ ସିଏ ତା ଘରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଯାହା ଦୁଃଖ ହେଲା, ତୁମେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଜଣେଇଲନି? ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଲୋକହସାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଭାବିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଯେତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ହେଲେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟି ବିନୟଙ୍କର ଏମିତି ଭାବ ବିଭୋର କଥା ଶୁଣି ବିନୟକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅଜାଣତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ମୁଁ ବି ପୋଛି ଟିକେ ହସିଦେଲି। ଏମିତି ଗପସପ କରୁ କରୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଝିଅ କଥା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ବିନୟଙ୍କୁ କହିଲି, ପଚାରୁନ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ବୋଧେ ଆଣ୍ଟିକୁ ଝାପ୍ସା ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ କହିଲେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କିରେ? ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଦେଲି, ଆଣ୍ଟି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ପଚାରୁଛି। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଓହୋ ସୁଧା। ମୁଁ ସୁଧା ନାଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଥିଲି, କ'ଣ ସୁଧା? ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧା? ଆଣ୍ଟି କହିଥିଲେ, ହଁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ। ପିଲାଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଥିଲା କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବହୁତ ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ମନ ମାରି ବସୁଛି। ପଚାରିଲେ କିଛି କହୁନି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେମିତି କାହାର ଫୋନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏ ସୁଧା ମୋ ଗେଲି ନୁହେଁ ତ। ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେ କୋହଲା ପାଗରେ ବି ଝାଳରେ ମୋ ଦେହ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିନୟ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରତ୍ନା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଓହୋ ବୁଝିଲି, ସୁଧା ନାଁ ଶୁଣି ତୁମ ଗେହ୍ଲି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଗେହ୍ଲିର ନାଁ ସୁଧା ବୋଲି? ବିନୟ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ସତ କଥା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ହଁ ବିନୟ ତୁମ ଗେସ୍ ଠିକ୍, ଚାଲ ସୁଧାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ମୋର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି ବିନୟ। ଏବଂ ମୁଁ ସୁଧାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଖାଇକି ଯିବ, ମୁଁ ଆଜି ସୋରିଷ ବେସର ମାଛ ଝୋଳ କରିବି। ଏତିକି କହି ଆଣ୍ଟି ସୁଧୀରକୁ ମାର୍କେଟ ପଠେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପରିଚିତ। ପାହାଚ ଯେତେ ଚଢ଼ୁଥାଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେହି ସମୟ ଯାହାର ଭୟ ମୋ ଛାତିକୁ ଚିମୁଟିଥିଲା। ମୁଁ ହାय ସୁଧା କହିବାରୁ ବୁଲି ଚାହିଁଥିଲା ସେ ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଯାଇଥିଲି ଜୀବନ୍ତ ଫାଶୀ। ହଁ ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ଗେହ୍ଲି ହିଁ ଥିଲା। ଗେହ୍ଲି ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇଲା ବେଳକୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭରା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣିରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରସେ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଆନ୍ତାନି। ଗେହ୍ଲି ବୋଧେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କରିଦେଲି। କାରଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଇଏ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଝୁମୁଥିବା ଗେହ୍ଲି ନୁହେଁ, ବିନୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକହସା ହେଇଥିବା ସୁଧା। ବିନୟ ବହୁତ ସରଳ ମଣିଷ ସତରେ। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରତ୍ନା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା କିଛି ନାହିଁ ମ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଓହୋ ଏଇ ତାହେଲେ ସୁଧା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ। ବିନୟ ଗେହ୍ଲି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲି ବି ଝାପ୍ସା ନଜର ବିନୟଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଗେହ୍ଲି ବିନୟଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ଏ ଯାଏଁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁର ନିଶାରେ ଅଛି, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବି? ଗେହ୍ଲିକୁ ନା ବିନୟକୁ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ବିନୟଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଛାତ ଉପରୁ
କିଛି ସମୟ ଅଜଣା ଭଳି କଥା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ସୁଧୀର ସେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ବିନୟଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ ତାଙ୍କ ବାପା କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବାକୁ ଗଲା। ଗେଲିଙ୍କ ସହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଖିର ଲୁହ ଯେମିତି ଜିଦି ଧରି ବସିଥିଲେ ବହିଯିବାକୁ। ଗେଲିଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ବାହୁରେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲୁ ଦୁହେଁ ସେଦିନ। ନା ସିଏ କିଛି କହୁଥିଲେ ନା ମୁଁ। କେବଳ କଥା କହୁଥିଲା ଜିଦିଆ ଲୁହ, ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ। ଗେହ୍ଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଧନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ତୋର। କେତେଥର ଫୋନ୍ କରିଛି ତୋତେ, ହେଲେ ତୋର କିଛି ବି ଖବର ପାଇଲିନି। କହ କାହିଁକି ଏମିତି କିଛି ନ ଜଣେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ? ଥରେ ଫୋନ୍ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୋର ଟିକେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗେହ୍ଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଜାଣିଛ ତୁମର ଏ ଧନ ଡାକକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେବେ ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ିନ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ତୁମ ପାଖରୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ସହ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗେହ୍ଲିକୁ ଜଣେଇଲି। ଗେହ୍ଲି କହିଥିଲେ, ଧନ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା ତୋ ସହ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲୁ। ସରିରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା ଗେହ୍ଲି କ୍ଷମା କ'ଣ ମାଗୁଛ ଯେ? ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଭାବୁଛ ଭୁଲ କରିଛ ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର, କ୍ଷମା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଇଦିଅ। ଗେହ୍ଲି କହିଥିଲେ, ବଦମାସ, ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ। ଆଉ ଗେହ୍ଲି ଲାଜରେ ଗାରେଇ ଚାଲିଥିଲେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିନୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ବିନୟଙ୍କ ଡାକରେ ଦୁହେଁ ଚମକି ଉଠିଲୁ। ବିନୟ ବାହାରେ ତାହି ଡାକୁଥିଲେ, ରତ୍ନା ଏଠିକି ଆସ, ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ। ଗେହ୍ଲି ମୋ ହାତ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଯେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଏ ହାତ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ସେଦିନ ବିନୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ, ଗେହ୍ଲି, ସୁଧୀର, ବିନୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗପସପ ହେଉଥିଲୁ। ସୁଧୀର ସହ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଗେହ୍ଲି ଏବଂ ବିନୟଙ୍କ ଆଖିକୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନଜର ଚୋରେଇ ଦେଖିବା। ବିନୟଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଗେହ୍ଲିଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପାଣି ଆଣିବା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ବିନୟଙ୍କ ହାତ ଗଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଗେହ୍ଲିଙ୍କର ଛୁଇଁବା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଯାହା ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମନରେ ଦୁଇଟା ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ବିନୟକୁ ସତ କହିବି। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ମୋତେ? ଏ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ସମାଜରେ ତିଆରି ହେଇନି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଝିଅର ଛାତିରେ ସେ ସାହସ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ସମାଜ, ଆଇନ ଆଉ ପରିବାର ବିପକ୍ଷରେ କିଛି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜେ ଭୀରୁ ପରି ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି କେମିତି ଗେହ୍ଲିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିପାରିବି? ନା, ଏମିତି କଲେ କେବଳ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସହ ଆମ ପରିବାର ବି ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କରିପାରିବିନି ମୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗେହ୍ଲି ଆଉ ବିନୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହା ସହ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ବିନୟ ଏବଂ ଗେହ୍ଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମନ ଟିକେ ସେଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ପରା, କେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତି। ଭାବିଲି ଏଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବିନୟଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ବିନୟକୁ କହିଲି, ବିନୟ ଚାଲ ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ବିନୟଙ୍କର ମନ ନଥିଲା ବୋଧେ ଯିବାକୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ହଠାତ୍ ମଉଳି ଯିବା ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବିନୟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତମର କିଛି କାମ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଥିଲି, ହଁ ମୋର କାମ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ବିନୟଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଯିବି। ବିନୟ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ରତ୍ନା? ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଏ ଅଜଣା ମଣିଷ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଖୁସି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ମୁଁ ସରି କହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ବିନୟଙ୍କର ଏମିତି ରାଗ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଗେଲିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାରିପାରୁଥିଲି। ମୋ ପଛେ ପଛେ ସୁଧୀର ଆସି କହିଲା, ରତ୍ନା ଆପା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କି? ସୁଧା ଆପା ପରା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଜମା ଯିବାକୁ ଦିଏନି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଅତିଥି ରୂପରେ ବିନୟ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ଦେବ ଯେ? ଆଜି ଦିନଟା ରହିଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା, ପ୍ଲିଜ୍। କେଜାଣି ସୁଧୀରର ଏ ଅଝଟ ମୋତେ ମୋ ଭାଇ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ସୁଧୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ସେ ଘଟଣା ପରେ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ସୁଧୀର ସହ ମୁଁ ତାର କଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ କଲେଜ ବାହାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧା ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି, ଯେମିତି ପରିସର ସାଜିଛି ଏକ ନବ ଉଦ୍ୟାନ। ସୁଧୀର ମୋତେ ହାତ ଦେଖେଇ ଚିହ୍ନାଉଥାଏ, ଅପା ଏଇ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଆମ ଜିମ୍, ଆଉ ସେପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କମନ୍ ରୁମ୍। ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଖଟି ଜମେ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ କମନ୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଖଟି କରୁ। ରହ ମୁଁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ କହିଦେବି। ସିଏ କହିଥିଲା, ଆରେ ଅପା ନା ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଟିକେ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା ଘରେ କିଛି କହିବନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହଉ ହଉ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁ ଆଗ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ସେଟେଲ୍ ହ, ତାପରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚଳିବ, ବୁଝିଲୁ ତ? ସିଏ କହୁଥିଲା, ହଁ ଅପା ଚାଲ, ଏଇଠି ଜଗୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଏ, ଖାଇକି ଯିବା। ଆଉ ବିନୟ ଭାଇ ସୁଧା ଆପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା। ସୁଧା ଆପାର ଏ ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦୁହେଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ। ବିନୟ ଆଉ ଗେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ସତରେ ସୁଧୀର ଠିକ୍ ମୋ ଭାଇ ଭଳି, ସେମିତି ଅଝଟ ଆଉ ସେମିତି ସ୍ନେହ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ ତା ସହ ବୁଲି। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଗେଲି ଏବଂ ବିନୟ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ନଜର ନଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଏ ଆଳାପର ଦରଜାରେ କିଏ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସୁଧୀର ଅପା ଅପା କହି ଡାକିଲାରୁ ଗେଲି ଚମକି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ସୁଧୀର ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କହି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ହଁ, ବୋଧେ ଇର୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲି ଛାତରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ବସାକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଧୂଳିର ବାସ୍ନା ଟିକେ ମଉଳି ଆସୁଥିଲା। ସୁନେଲି କିରଣରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରର ଚିହ୍ନ ବୋଳି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଥିଲା। ଗେଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ବାହୁରେ। ଆଲିଙ୍ଗନର ଉଷ୍ମତାରେ ଈର୍ଷା ସବୁ ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପୋଛିବାର କୌଶଳ ସେଦିନ ମୁଁ ଗେଲିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶିଖିଥିଲି। ସେଦିନର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ନଦୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏକ କାଠ ପୋଲ, ଯାହା ଭାରି ଓଜନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ବି ଦେଉଥିଲା, ପୁଣି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ବି। ସେଦିନ ଗେଲିଙ୍କର କେଇପଦ କଥା ମୋ କାହାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ ଅପରିଚିତ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲି। ସେଦିନ ଗେଲି ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବାକୁ। ଗେଲି କହୁଥିଲେ, ଧନ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା ବିନୟକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆମ ପରିଚୟ ଭୂତେଇବା ପାଇଁ ବିନୟଙ୍କ ସହ ତୋଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଶୁଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି ମୋର ଏ ବ୍ୟବହାର ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ସବୁ ଜାଣିଛ ତ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ଗେଲି କହୁଥିଲେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ତୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରେ ବୋଲି। ଏବେ ତୁ କହ, ଏ ଈର୍ଷା କାହା ପାଇଁ ତୋ ମନରେ? ମୋ ପାଇଁ ନା ବିନୟ ପାଇଁ? କହ ଧନ, କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗେଲି। ସିଏ କହିଲେ, ଧନ ମୁଁ ତୋ ସହ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଏ ସମାଜ, ପରିବାର, ଆଇନ କାନୁନ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଗେଲି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିଏ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଯଦି ଏ ସାହସ କରିପାରୁଛି,
तेबे तू कहीं करिपारुनु। मु कहिली मु ए काम करिपारिबिनी। सी कहिले ताहले मु बुझीगली से ईर्षा मो पाई नुहे विनय पाई थिला। बाह धन बाह, मो सह मन भरी खेली मन भरीगला तोर ना। मु कहिथिली ना गेली तुमे भूल बुझुछ, मु भी तुमको बहुत भल पाए, तुमे मो जीवन गेली, मो खुशी तुम बिना कल्पना करी हेबनी। एमिति सस्ता कथा कही मो भल पाइबाकू कलंकित करनी। ठीक अछि तुम कथा रहिबो, हेले गेली घर लोके केबे भी आम कथारे सहमत हेबेनी। किए कण गोटे झियो सह झियर बाहागर करि परिबो? तुमको भी ए कथा जणा, वर्तमाने यह एक अपराध भी। गेली कहिले तू मते नहीं क्यों आड़े पड़े चल, तू तो राजधानी रे रहू, सेठी तोर सांग माने थिबे, किछि दिन सेमानक पाखरे रहिबा, तापरे दुहे किछि काम खोजी करिबा। धन तू पाखरे थिले सबु संभव। मु कहितिली ठीक अछि गेली, तुम मनरे मु कष्ट देई पारिबिनी। आसंता सोमवार मोर विनयक सह निर्बंध हेबार अछि, से दिन तुमे अतिथि भावरे घर को आसीबो। आ निर्बंध हेबा आगुरु सुजोग देखि आमे पळेई जिबा। मो कथा शुणी गेली बहुत खुशी हो जाइतिले, आ मते बहुत सारा चुंबन देई दौड़ी तड़कू पळेइथिले। बोधे जीवन साथी साथी रहिबार पुलक तांकु पुलकित करुथिला। से झियो हौ कि पुओ, हुए तो ए सबु तांकु भाबिबाकू समय नथिला। मु भी कम भावना रे बुड़ी नथिली। निजकू राजकुमारी राजकुमार बेशरे सजेई बरणमाला पकेई गेलींकर लक्ष्मीपाद को अपेक्षा करी राति पाही जाइथिला। सकाळू गेलींक मुहरे एक शुद्ध खुशी देखिथिली, जेउथिरे किछि खाद नथिला। विनय एवं मु बाहरिलु आसीबाकू। अंकल आंटी सुधीर समस्ते आसीथिले गाड़ी पाखकू। सुधीर पचारिला, अपा पुणी केबे आसीबो? मु तांकू थटारे कहिथिली, जेउ दिन कमन रूम रो कारण घर को आसीबो। सुधीर पाटिरे आंगुली देई भयरे सेठू पड़ेला। आखि जहाकू खोजुथिला से छात उपरे छिड़ा होई मते देखुथिले। मु उपरकू चाही टा टा कली, सी जेमिति मते आखिरे कहूथिले। सोमवार को अपेक्षा रहिला। किछि समय यात्रा परे आमे आसी पहुँची जाइथिलु गेस्ट हाउस रे। विनयकर चेहरा रे टिके द्वंद्वर अंधार नेसी हबार मु ठीक अनुमान करि पारुथिली, किंतु से अंधार को आलोकित करिवार योग्यता हुए तो मो पाखरे नथिला, कारण मु निजे भी सेतेबेले घांटी होउथिली उचित आ अनुचितर कला किटिमिटी प्रश्न रे। घर लोक आमर मिलामिशा आ बुलाबुली देखि निश्चिंत हो जाइथिले आमे परस्पर को पसंद करूछु। निर्बंध तारीख तो आगुरु स्थिर हो सारिथिला, खाली जहा आम मानकु मिसिबाकू टिके समय दिया जाइथिला। शेषरे से समय भी आसीगला। सोमवार मु सेदिन बहुत अनुरोध करिथिली ए समय को, हे समय टिके धीरे चलिले हुंतानी, एते दही सही होई दौड़ुचु काईकी? हाँ, गेलींकु सबुदिन पई पाई जिबार खुशी बहुत थिला, हेले से खुशी रे मो बापा बोउंको झाउणा मुह मते भांगी पकाउथिला। से जहा भी हो मते आजी गेलींकु धरी एठू जीवाकू पड़िबो, ए कथा मु मनरे स्थिर करि देइथिली। बापा बोउ जदि सतेरे मते भल पाउथिबे तेबे मो खुशी रे से निश्चिंत खुशी हेबे, एहा भाबी खाली अपेक्षा करिथिली गोटे सुजोगर। अल्प किछि संपर्कीयंकु डका जाइथिला निर्बंधकू। विनयंकर संपर्कीयर परिचय रे आसीथिले गेलींक परिवार। पुणी सेई नाली शाढ़ी, खोला चुटी, हाथ रे फिका रंगर मेहेंदी। मो गेली सेदिन स्वर्गर अप्सरी मानक गर्व भांगी ओल्ही आसीथिले जेमिति मो पाखकू। लोकंक भितरे तांको आखिर हजारे प्रश्न को ओठर स्मित हास्य मते विब्रत करि दउथिला। आखि एते भितरे भी तांको आखिरे ही मिसी जाउथिला बारंबार। खाली मोर एका ए अवस्था नथिला, सेठी थिबा सबु लोक मानकर नजर गेलींक उपरे थिला। गेली खाली रूपरे नुहे गुणरे भी संपूर्ण। अतिथि मानकू बोउ सह मिसी बहुत सत्कार करुथिले। बोउ हाथरू काम छड़ेई सबु करि देउथिले। सत कहिबी बोउ सह गेलींकु देखि सेदिन प्रथम थर ए अवशोषटा सृष्टि होइतिला। गेली जणे भल प्रेमिका सह आदर्श बोहू भी होई परिबे। जदि भगवान मते आज गोटे पुओटे करी जन्म देई थांदे तेबे हुए तो आज एमिति लुचि लुचि जीवार परिस्थिति आसी नथंता। केते खुशी रे बोउ
आम बाहागर करी गेली परी बोहूटे पाई था। सेपटू बोऊर डाक शुणागला, रत्ना ठाकुर घर को आसे, प्रणाम करी पूजारे बसबू। मु बोऊ पाखकू जीवा बेले हठात अटकी जाइथिली विनय रूम पाखरे। विनय एवं तांको बापांकर आलोचना चलीथिला से दिन गेल्ही विषय रे। मु शुणी चुपचाप ठाकुर घरे प्रणाम करी मो रूम को किछि समय पई जाइथिली। बापांको फोन आनी कॉल लगेइथिली प्रभु को। सब कथा शुणी सारिबा परे से राजी हो जाइथिला मते साहाय्य करिबाकू। सतरे प्रभु को मु केते कोन भाबिथिली, हेले एमिति परिस्थिति रे सी मते साहाय्य करी मो आखिरे महान पलटि जाइथिला। सी मते कथा देला आउ किछि घंटा भितरे सी आसी एठी पहुँची जीवो। समय गड़ी चलीथिला। ननांकर बारंबार चित्कार रे झियो पुओ आसी उपस्थित हो जाइथिले। बंधुबांधव कोलाहल रे फाटी पड़ुथिला से माहौल। थरुथिला तिनि तिनिटा कण छाती। जीवन सौदार हिसाब रे मूलचाल होउथिला तिनि तिनि जनक जीवन। अपेक्षा बढ़ी चली थाए हृदयर, हेले समय तार काम करी चलीथिला। निर्बंध सरीगला, प्रभुर देखा नथिला। गेलीଙ୍କ आखिरे अपेक्षार लुहरे मो छाती रे एक अजଣା भय उंकी मारुथिला। बाहरे गाड़ीर शब्द शुणी मु चमकी चाहिथिली बाहरकू। हाँ, विलंब होउ पछे प्रभु आसी पहुँची जाइथिला। मु ए सबु भितरु दौड़ी जाई कुंढेई धरिथिली प्रभुकू। सी भी मते। बापांकर शक्त चित्कार रे दुहें दूरेई जाइथिलु किछि दूर। समस्तଙ୍କ मुहरे थिला गोटिए प्रश्न, ये किए? रत्नार या सह संपर्क कौन? बापा प्रभु को डाक्तरी पढ़ुथिबा कॉलेज निकट रे आगुरु देखिथिले आउ टिके पसंद करिथिले। तेणु प्रथमे भलसे पाखकू आसी पचारिले, प्रभु तुमे बाबा एठी कौन करुछ आ ए सब कौन? प्रभु कहिथिले, अंकल सत कथा हला मु रत्ना को भल पाए, ताकू बाहा हेबाकू चाहे। बापा कहिथिले, कौन तुमे शेषरे मो विश्वास रे विष देइदेल? प्रभु कहिथिले, ना अंकल विश्वास करंतु, मु सतरे ताकू बहुत भल पाए। कुहंतु अंकल, भल पाइबा कौन भूल? जदि आपण भाबुचंती मु किछि भूल करिछि तेबे मते एइठी पिटी पिटी मारी दियंतु, हेले रत्ना को आउ काहा सह विवाह करंतु नाही। प्लीज अंकल, मु मरी जीवी ता बिना। बापा टिके तरड़ी गला परी लागिले। धीरे धीरे मो पाखकू आसी पचारिले, कह माँ तो खुशी कौन? से बापा मानक भितरे मु नुहे जे निज खुशी पाई पिला मानकू दुख देई पारे। एटा तो जीवन कथा माँ, कह तू कौन प्रभु को बाहाबाकू चाहूँ? मो बापा पाद तले पड़ी कहिथिली, हाँ बापा मते क्षमा कर दियो। बापा मते उठेई नहीं जाइथिले विनय एवं तांको डाडीଙ୍କ पाखकू। तांको हाथ जोड़ी क्षमा मागिबार दृश्य एबे भी मो झियो जन्म उपरे धिक्कार करुची। बापा तांको क्षमा मागी बुझी देले जे ए बाहाघर हेई परिबनी। मो बापांको कथारे केते मर्माहत हेइतिली सेदिन, से कथा शब्दरे प्रकाश करिबा असंभव। जो बापा को मु छाड़ी चली जावाकू बाहरी से बापा आज आंठू भांगी आउ काहा आगरे मो पई क्षमा मागुथिले। धीरे धीरे भिड़ कमीगला। केवल थांती विनयଙ୍କ परिवार आ गेल्हीଙ୍କ परिवार। बापा मते सेदिन समस्तଙ୍କ आगरे कथा देले, प्रभुर आसंता वर्ष चाकरी हो गला परे आम बाहागर करई देबे। समस्तଙ୍କ मुहरे झापसा खुशी थिला, किंतु सुखी जाइथिला मो गेल्हीर मुह। जे मुह को दिने मु जह्न को देखई ईर्ष्यारे जलौथिली, से मुह को देखिबार साहस सेदिन मोर नथिला। दोषी पालिटी जाइथिली मु गेल्ही पाखरे। धोकाबाजर कलंक मो पाद देई मथारे लागि सारिथिला। विनयଙ୍କର किछि गोटे इंगितरे उठी छिड़ा होइथिले तांको डाडी। धीरे धीरे आसी धरी पकेइथिले गेल्ही बापांको हाथ। विनयଙ୍କ डाडी उठी आसी गेल्हीଙ୍କ बापा हाथ धरी अनुरोध करथिले, क्षमा करदेबे आज्ञा, मोर एवं मो पुअर गोटे बड़ भूल हो गला। सुधाबली लक्ष्मी प्रतिमा झील को आमे चिन्हि पारिलुनी। आपण तो देखिले एटी कौन सब घटीगला। गोटे अनुरोध मोर रखंतु, सुधार हाथ मो पुओ हाथ रे देई दियंतु। गेल्हीଙ୍କ बापा कहिथिले, ना मो झील को कौन आपण कंढेई भाबिले? जेतेबेले इच्छा खेलिबे आ जेतेबेले इच्छा भांगी देबे। ए बाहाघर होई परिबनी। आज आपणक सम्मान रक्षा पाई मो झील को आपणेबाकू चाहूचंती, ए कथा मु भल भाबे जाने। विनयଙ୍କ डाडी सेतेबेले कहिथिले, आपण भूल भाबुचंती, आपण बोधे गोटे कथा जानी नाहंती। सुधा एवं विनय परस्पर को पसंद करती।
ଏ କଥା ବିନୟ ମୋତେ କହିଛି। ଥରେ ସୁଧାକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଗେହ୍ଲୀଙ୍କ ବାପା ଗେହ୍ଲୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗେହ୍ଲୀ ଏ କଥାରେ ହଁ ଭରିଥିଲେ। କାରଣଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ରକ୍ତିମ ଆଖିର ଜଳୁଥିବା ଲୁହରୁ। ଶୁଣିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ନୀରବତା। ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲୁ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ତୋ ଆଗରେ ବିନୟକୁ ବାହା ହେଇ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିନୟ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ମୁଦି ହାତରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ହଁ, ସେସବୁ ପ୍ରମାଣ ଜାଳିଦେବ ଯାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଟାଣି ସନ୍ଦେହର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରୁଥିବ। ଗେହ୍ଲୀ ସେମିତି ନୀରବ ଥିଲେ। ବାସ୍, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ମହୁରୀ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁରୀ ସ୍ୱରରେ ରତ୍ନା ବଦଳରେ ସୁଧା ହିଁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ଯୋଜନା? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ ବୋଉ ଡାକରେ ମୁଁ ଯିବାବେଳେ ବିନୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାଡ଼ିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି। ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ଡାଡ଼ି, ଏ ରତ୍ନା ଆଉ ସେ ପିଲାବେଳର ରତ୍ନା ହେଇନାହିଁ। ମୋ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଏନି। ତାହାର ଏବେ ବି ପିଲାଳିଆମି ଯାଇନି। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କେମିତି କରିବି? ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି। ଡାଡ଼ି, ସୁଧା ଭଳି ଝିଅକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ବିନୟଙ୍କ ଡାଡ଼ି କହୁଥିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତା ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଚାର। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର। ଏ ସୁଧା ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ପରି ଝିଅଟିଏ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ବିନୟ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଡାଡ଼ି, ସୁଧା ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତିନିଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଡାଡ଼ି, ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ବିନୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ବିନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବରଂ ମୋତେ ପାଇଥିଲେ କେହି ଖୁସିରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ବିନୟ ସୁଧାକୁ ଝୁରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସୁଧା ନିଜ ପରିବାରକୁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏହା ଭାବି ଭାବି ପ୍ରଭୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏଠି ଆସି ଏମିତି ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ। ବାକି ସବୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି କହି ତାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଯୋଜନା, ଯାହା ସଫଳ ବି ହୋଇଗଲା। ବାସ୍, ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବନ୍ଦ ଥିବା ମହୁରୀ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ରତ୍ନା ବଦଳରେ ସୁଧା ନାଁରେ ଏଥର ନନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବାପା ଆଉ ବୋଉ ସହ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବିନୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ରତ୍ନା, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନ କଥା କହିଦେଇ 4ଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ଖରାପ ଭାବିନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାଘରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ମୁଁ ଓଠରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ହସ ହସି ହଁ କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ବୋଉ ମୋର ବ୍ୟାଗରୁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କାଢ଼ି ରଖୁ ରଖୁ ହଠାତ୍ ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋ ଡାଏରୀ ଆଉ ଗେହ୍ଲୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନେଲି କାଳିରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ପ୍ରେମିକା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗେହ୍ଲୀ। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋଉ ଡାଏରୀରେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି। ଫେରି ଦେଖେ ତ ଡାଏରୀର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ବୋଉର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲା, ତୁ ମଣିଷ ତ ନା ପଥର? ଏତେ ବଡ଼ ତୁ କେବେ ହୋଇଗଲୁ? ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲି। ଏତେ ଦିନରୁ ସାଇତିଥିବା ଲୁହ ସେଦିନ ଆଖିର ସୀମା ଡେଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ବିକଳ ହୋଇ ବୋଉକୁ କହି ଚାଲିଥିଲି, ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଉ, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ବୋଉ ସେଦିନ ମୋ ଲୁହ ତା ପଣତରେ ପୋଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାରେ, ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇବାରେ ଯେତିକି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଓଠରେ ଖୁସି ଦେଖିବାରେ ଢେର ଅଧିକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୋ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରଭୁ ସହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛୁ। ତୋ ମନ, ତୋ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ତୁ ଆଜି ଆୟତ୍ତ ରଖି ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। କିଏ କହିଲା ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ? ହାସିଲ କରିବାରେ ବିଜୟର ଧ୍ୱନି ନଥାଏ,
ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ତ ତ୍ୟାଗରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗେହ୍ଲି ଆଉ ବିନୟଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହୋଇଗଲା। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗେହ୍ଲି କାଳେ ବୋହୂ ବେଶରେ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ, ଆଉ ବିନୟ ବି କେଉଁ ରାଜପୁଅଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲେ। ବୋଉ କହୁଥିଲା କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ଗେହ୍ଲି କାଳେ ଜାଣିଶୁଣି ହାତ ବିଡ଼ି ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, ଆଉ ବିନୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖୋଲିଥିଲେ। ବାଃ, ଏତେ ଖୁସି ସେମାନେ ଶୁଣି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲି। ମୁଁ ଖବର ରଖିଥିଲି। ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ କାନାଡ଼ା ପଳାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସେଟେଲ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ପଦେ କଥା, ଯାହା ସେଦିନ ସତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ଏ ନିଦ ନା ଭାରି ଜିଦିଆ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ତକିଆ ନ ଭିଜିବା ଯାଏଁ ଆଖିକୁ ଆସେନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଆଉ କାହା ସହ ରାତି ବିତାଉଛି। ଏ କଥା ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଏ ଛାତିରେ, ଯେମିତି ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ମୋ ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଟିକକ, ଯାହା ସାହାରାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା ବୋଉ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଏ ମନ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧୀର ହେଇନି, କି କାହାକୁ ନିଜର କରିବା କଥା ଭାବିନି। ଆଜି ସେ ରତ୍ନା, ଡକ୍ଟର ରତ୍ନା ସାମଲ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଝିଅ। କେବେ କେହି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତା କୋହର ହିସାବ ମିଳେ ବୋଉ କୋଳରେ ଆଉ ମହାନଦୀ ପଠାର ନିରୋଳାରେ। ଆରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେତେବେଳରୁ ଗପୁଛି। ବାପା ବୋଉ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ କାନାଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেল কু লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেল কু নূয়া করি আসিথিতি, চ্যানেলটি কু সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকন কু দবাই অল বটনটি কু চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এই বই ভিডিও আমার চ্যানেলে আসিব, সর্বপ্রথমে আপনার পাখকু নোটিফিকেশন দিব। পুনি দেখা ହେବ আগামী ভিডিওরে আর এক নূয়া কাহিনী কু নেই। সেতবেলে পর্যন্ত রহুছু। জয় জগন্নাথ।